for paper. What are the mistakes that we should avoid? Then how we should concentrate on our studies in next 1.5 months, which is there with us. And what is the approach of board? What is the approach of moderators? And how paper checking is done? How step marking is done? So these are some very important aspects that we should learn or we should know regarding maths paper. Generally, it is a very scoring paper. It's a very scoring subject, and basically many students, at least up to 10th standard, they are very comfortable with maths. Although some students find that they get, especially with geometry, they are little bit tense when they are going to exam. So what is to be done about geometry? काय करायला पाहिजे की मी प्रिपेअर कसं करायचं स्वतःला जर मला टेन्शन येत असेल तर दोन्ही पेपरच्या साठी अल्जिब्रा जॉमेट्री. नाउ आय विल बी टॉकिंग इन बोथ लँग्वेजेस, मराठी आणि इंग्लिश, आणि आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विथ बोथ ऑफ दिस मैक्सिमम. तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, so I will talk in Marathi and English. Okay, so can I, ma'am, you want to say something? Then I am going to share my presentation. Nidhi madam. You're on mute, ma'am. Hello. Am I audible? Yes, ma'am. You're audible now. Okay. Yes, students, before starting the session, I would like to ask again and share our next sessions of career guidance. Students, last time जैसे मैंने आपको बोला था, I think I shared wrong one. Just a minute. Last time भी मैंने जैसे बोला था students कि we are going to start our career guidance session also after your exam. आपके exam के बाद हम लोग career guidance का session लेने वाले हैं. And last time I have taken also the feedback कि who are going to choose the stream, arts, commerce, science and diploma. है ना? Last time भी मैंने लिया था. Okay, students, I need your data with your phone number. So please, I'm going to share you a link for that. तो आप वो link fill कर दीजिए अभी. Then we will start our session. और मुझे करियर गाइडेंस के आपके लिए कॉलिंग करने पड़ेंगे अगर एग्जाम्स का कुछ शेड्यूल रीशेड्यूल होता है तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू चेंज द डेट. बट टिल नाउ इट्स 10th of April. 10 अप्रैल को 10th अप्रैल को अपना ये प्रोग्राम होने वाला है करियर गाइडेंस सेशन आफ्टर द 10th. सो kindly fill this feedback form. I'm going to send you in the chat box. Yes, students, you have to fill the feedback form. Here I am sending you feedback form for the career guidance session stream selection. Okay, come on fast, students. Okay, if you are not a student of Pote tutorial, you can select only, there is option no. Okay, if you are not the existing students of Pote group of education. Okay. Yes, students, I hope you have received the form. Please raise your hand. Hope you have received all. Come on fast, students. I'm going to check. After that, we will start the session. Yes, I'm waiting for your submission of form. Come on fast. Yes, students. Okay, lower down your hands, please. Okay, come on fast. Archita, you didn't get, let me send you again. Okay. Okay, Hitashri, very good, you have submitted. Yes, अगर आप सबमिट करेंगे तो आई विल गेट द आइडिया कि आपको मुझे कौन से करियर गाइडेंस के सेशन के लिए बुलाना है. आर्ट्स, डिप्लोमा एंड साइंस का एक करियर गाइडेंस सेशन रहेगा, आर्ट्स कॉमर्स का एक करियर गाइडेंस सेशन रहेगा. तो इसलिए आप फटाफट से फिल कर दो गूगल फॉर्म. कम ऑन स्टूडेंट्स, फास्ट. आई एम वेटिंग फॉर योर फॉर्म्स टिल इट्स डन. ओनली 57 स्टूडेंट्स. कम ऑन फास्ट. So accordingly, we can arrange the session for career guidance. So please submit your form fast.
Chirayu, you have any doubt? If don't have, then please lower down your hand, Chirayu. Archita, that you have said you didn't yet decided it. Okay, okay, fine, fine. But then which will you prefer first? Career guidance अगर मुझे सेशन में अटेंड करना है, मेरा कॉमर्स का भी है, साइंस का, तो आप कौन सा अटेंड करना चाहेंगे? That way can you select the form? Okay, Archita. Okay, Prerna, you have submitted. Okay, okay, done. Good, good. Yes, students, come on fast. Prajakti madam is also waiting. Come on fast, students. It's only 1 minute. Still, I have received only 150 forms. Come on fast, students. There are total 250 students. Come on fast. Yes, students. Yes, you have submitted. Very good, Shubham Gayatri. Good, good. Yes, Bhushan. Good. Yes, come on, student, fast. Okay, Archita. Yes, Prerna. Yes, still I'm waiting, students. Come on, fast. It's only 200 done now. Still few balance. Come on, fast. ये लास्ट ईयर हम लोगों ने सेशन लिया था, लास्ट ईयर का है ये, लास्ट ईयर सेशन. दिस ईयर also going to take on 10th of April. Students, come on fast. I'm waiting. Harshal, you have confused. Okay, 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 Harshal. Your first choice is commerce. Done. Good. Okay. After that, you can convey your message to branch and you can attend the science also. Okay. Mahi, submitted form. Okay, good. Yes, students, come on fast. Yes, we are waiting. Students, come on. We have to start the session, so do it fast. फटाफट से फॉर्म भर दो स्टूडेंट्स. इस टेक ओनली 1 मिनट लगता है उसको फॉर्म भरने के लिए. कम ऑन फास्ट. डन. ओके. Yes, students. Gayatri, you have confused. Okay, regarding what? You confused about science, commerce, arts, segregate, stream selection. Purva, it's okay. Diploma and science session is all together. Diploma और science का session एक साथ ही होता है. So you can select science only. दोनों एक साथ नहीं select कर सकते. Okay. Okay, Hitashri, you are for science. Good. Okay, commerce. Okay. Come on, students, fast. Yes. Since I think कि यहाँ पे 266 students है. Come on, fast. Come on, fast. Okay. Meanwhile, madam, you can share the screen. Yes, Prajakti, madam, I have closed my screen. Yes. Okay, ma'am. Okay, ma'am. I will share my screen. Students, if you are not done with the link, just take the link from the chat box and fill it. Yes, students. Yes, madam. You can share the screen. Yes. Thank you. Students, those who have balance, come on fast. जिसका balance है वरना अभी भी फटाफट से fill करो, students. I hope the screen is visible. Yes, madam. So can I start or? Yes, yes, madam, you can. Yeah. Thank you. So let us start our session. Okay. So
Now see, I will just give you the brief outline about what is the difference between mathematics up to 6 to 8 and 9 to 10. So as you can see that in 6th and 7th, 8th standard, we have only one textbook. We used to use geometric properties only for problem solving, and we have more everyday maths like profit loss, simple interest, addition, subtraction, word problems, conversion of units. So all that is everyday mathematics or non-abstract maths we have learned. But now 9th and 10th standard, we have two books. We have theorems, we have properties, we have more constructive thinking. Then we also have practicals, we also have activities. And of course, now the financial mathematics is not there, but otherwise, because of COVID, it is not there, but otherwise financial maths is also there. Now, so what is the objective? What is the objective? So basically, we need to acquire the mathematics knowledge by motivating ourselves, by visualizing concepts, by understanding diagrams, then by understanding method, how to solve questions, and we have to use different skills of algebra, different skills of geometry. Then if I want to appear for the paper of 10th standard, what I should know? I should know basic algebraic skills. I should know basic algebraic formulas like a plus b bracket square, a minus b bracket square, a plus b bracket cube, a minus b bracket cube, then a square minus b square. So all that algebraic expansions I should know. Similarly, when I'm drawing geometric construction, I should know what are the basic requirement for doing construction. The basic requirement is you should always have a rough diagram. First, you have to draw the rough diagram. Then you should write all points. All points के लिए name होने चाहिए. सगळ्या points ना A, B, C, D, E हे सगळं तुम्ही नावं दिली पाहिजेत. Whatever the measurements are there, you have to write across that segment 5.3 centimeter, 5.4 centimeter, whatever is that measure. Measure of an angle, you have to write the angle in degrees. Then, so all this, also your construction should look very neat and tidy. It should not be very messy. It should not be used by dark pencil. There should not be lot of rubber eraser used. So many times you erased and again you do it, then it becomes clumsy. So this is the basic skill that you should know. Then what you should know when you are solving any question, flow of reasoning. Now what is the meaning of flow of reasoning? Like unnecessary students sometimes write, if the problem can be solved in 5 steps, they write 8 steps. Not required. You can just write the steps where actually the change is happening in the equation. Like for example, you are solving the question of quadratic equation. Then you just write the stepwise how the equation is changing or solving problem. So wherever possible, whatever skills you know, factorization skills you know, expansion of determinant you know, expansion of algebraic formulas you know, geometrical concepts, earlier properties of triangles you know, congruence of triangles you know. So those skills are used in 10th standard to prove theorems, to solve examples. So therefore, basically, what we check generally, what is the checking of student? क्या चेक आम्ही काय चेक करतो मुलांचं? त्यांना विचार करता येतो का? एखाद्या गणिताचा त्यांना विचार करता येतो का? Whether they can analyze it, त्यांना त्याचं
नीट ते ग्रास्प करता येतं का तो प्रश्न, तो त्यांना समजून घेता येतो का, आणि तो लॉजिकल फ्लो मध्ये स्टेप्स मध्ये मांडता येतो का, हे आम्ही बघतो. सो देअरफॉर टू डेव्हलप, आता हे आपण करत नाही आहोत. वी डोंट हॅव जिओजेब्रा बिकॉज इवन मॅथमॅटिकल सॉफ्टवेअर्स, बिकॉज ऑफ द कोविड वी आर नॉट डुईंग ऑल दिस. अदरवाइज वी वुड हॅव डन दिस इन द प्रॅक्टिकल्स. सो डेव्हलप इंटरेस्ट इन मॅथमॅटिक्स. मग आता आपल्याला ह्या 10वीच्या गणिताचा काय उपयोग आहे, तर आपल्याला जे प्रॉब्लेम सॉल्विंग करता येत आहे त्याचा उपयोग आता आपल्याला पुढे येणार आहे. अँड वी कॅन आयडेंटिफाय पॅटर्न्स इन द नेचर. wherever there are pattern, in statistics there is a pattern in the data, so we will see the pattern in the atmosphere, in the surrounding, to extract data, to see the probabilities associated with it. एखाद्या गेम मध्ये जर तुम्हाला पॅटर्न दिसला तर तुम्ही नेक्स्ट गेम मध्ये कोण जिंकणार हे सांगू शकतो. सो दिस इज नथिंग बट द प्रोबॅबिलिटी. आपल्या क्रिकेट टीम मध्ये जर 5 टुर्नामेंट्स आहेत आणि जर 4थी जिंकली तर 5वी टुर्नामेंट आपण जिंकण्याचे किती चान्सेस आहेत याच्यावरती सगळी प्रोबॅबिलिटी तुम्ही वापरता. यू यूज प्रोबॅबिलिटी फॉर फाइंडिंग वेदर ऑन द 4th टुर्नामेंट इंडिया विल विन द गेम और नॉट. सो दिस इज अप्लाइड इन द रेग्युलर डे टू डे लाइफ. सो देयरफॉर वी हैव टू डेव्हलप दैट इंटरेस्ट so that we can use it in our everyday life. Okay, so therefore now let us go to the next slide. Okay, now I am not going to do this, you know this already. This is your standard 9, standard 10. Okay, now this is the exam, this is the some omitted function. I know all of you know omitted syllabus. There is all this is a omitted syllabus. GST is completely omitted. Statistics also now it is omitted. This was the earlier version. Now the more portion, 25% of the portion is omitted. Now in case of geometry also, coordinate geometry, there is a certain omission of area. Then mensuration is completely omitted. Trigonometry, word problems of height and distances were omitted, so you know that. Okay, so now generally the paper is checked according to these parameters, whether you know the things, whether you are able to apply, whether you have sufficient skills, whether you can think differently, and whether you can have creativity. So whether you know, that is the most of the questions are based on the knowledge. तुम्हाला किती येत आहे. काही क्वेश्चन्स आहेत जे आपल्याला वर्ड प्रॉब्लेम्स मध्ये वेदर वी कॅन अप्लाय. काही प्रश्न आहेत की ज्याच्यामध्ये तुमचे स्किल्स दिसतात की आधीच्या 9वी पर्यंत शिकलेलं गणित वापरून तुम्ही काही वेगळं करू शकता का. सो कौशल्य और स्किल्स, थिंकिंग. आता हे आपल्या गणितामध्ये जास्त फिजिकल स्किल्स आपण नाही बघत, मॅन्युअल स्किल्स पण आपण बघत नाही. आपण प्री रिक्विजिट नॉलेज वापरलेले आहे का ते बघतो. त्याच्यानंतर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जनरली डी लेवलचे क्वेश्चन्स आहेत किंवा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल मध्ये वी सी वेदर यू कॅन राईट डाऊन द प्रॉब्लेम इन अ डिफरंट वे, इन अ डिफरंट मेथड. अँड ऑफकोर्स नाव द लास्ट 3 mark question which is there for creativity, whether you can show your creativity there. So these are the 5 parameters. Now आपल्या सगळ्यांना माहितीये की ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन असतो की कृतीपत्रिकेवर आधारित किंवा ऍक्टिव्हिटी बेस्ड. प्लीज रिमेंबर, कृतीपत्रिका म्हणजे गाळलेल्या जागा नाहीत. इट इज नॉट फिल इन द ब्लँक्स. देर इज अ लॉजिकल फ्लो टू द ऍक्टिव्हिटी शीट. So therefore you have to write complete activity sheet in your question paper. पूर्ण कृतीपत्रिका विद्यार्थ्याने लिहिणं आवश्यक आहे. आता कधी कधी काय होतं की तुम्हाला जेव्हा त्या कृतीपत्रिकेत ती जागा भरायची असते त्याच्यासाठी तुम्हाला काही ऑपरेशन्स करावे लागतात, काही आकडेमोड करावी लागते. यू हॅव टू डू सम रफ वर्क ऑफ मल्टिप्लिकेशन और डिव्हिजन. तर यू हॅव टू प्रिपेअर अ मार्जिन
तुम्ही तिकडे मार्जिन काढायची, बाजूला समास किंवा मार्जिन, अँड इन दॅट मार्जिन यू हॅव टू शो युअर रफ वर्क विथ पेन्सिल or pen also. Then what is the objective of the activity sheet? Whether you can apply your knowledge there. So this is the activity sheets. Now I have constructed one question, but of course this question is now not there because statistics is not there now. So this is batsman A and this is batsman B, and the runs scored by both batsmen are given. Average runs is equal for both the batsmen. So average is equal for both of them. So how many runs batsman A need to score in inning 6? जर मला या दोघाही प्लेयर्सचं ॲव्हरेज सारखं हवं असेल तर मला या सहाव्या इनिंग मध्ये हा जो खेळ आहे ह्याला किती स्कोर करावा लागेल म्हणजे या दोघांचं ॲव्हरेज सारखं होईल. सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन विच विल अप्लाय युअर स्किल की तुम्हाला याचा ॲव्हरेज काढायचा आहे. ॲव्हरेज म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, यू कॅन ऍड ऑल दीज रन्स अँड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स 6. सो देन 6 multiplied by, so when you take the average, summation of all this is equal to average. So you get that summation. So that summation and this summation should be equal. So whatever the difference between this sum and this sum will be the answer of 6, which is very common sense. You can always do that. Okay, let us go to the next example. Ata, this is the simple question. I have just created one activity sheet. So this is a squares. मी वर्ग समीकरण आहे. So I am quadratic equation. So what is my general form? So this is माझे सर्वसाधारण रूप म्हणजे my general form. You know what is the general form? ax square plus bx plus c equal to 0. आता इकडे a b c च्या ऐवजी if students apply say lx square plus nx plus m equal to 0, it's fine. ABC's पाहिजेत असं नाही. ABC are the random coefficients of x square x and constant term. So generally we write ax square plus bx plus c equal to 0 should be compulsory because it's not quadratic expression, it is quadratic equation. मी वर्ग समीकरण आहे. I am quadratic equation. माझे सर्वसाधारण रूप my general form ax square plus bx plus c equal to 0. माझ्या उकली म्हणजे my solution is -3 and 4. So I have two roots -3 and 4. So what they are asking, यावरून b square minus 4a ची किंमत. So I will find the discriminant b square minus 4ac by taking this. So whether I know this, I don't know. तयार झालेले. सो बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची किंमत कशी काढायची ते तुम्ही शोधा आणि देन तयार झालेले वर्ग समीकरण. सो देन from the solutions, now this part also I think now we are not asking this part because it has been in the omitted portion, but when the two solutions are given like -3 and 4, alpha and beta, so minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0, you know that, and you can form the equation and you can also form value of the discriminant. Now see, in this one activity I am checking all knowledge of quadratic equation. Now this is the very I can say that the little bit difficult level of activity sheet. What you will expect is a very simple form of activity sheet in your board paper. Especially I have purposely taken this example of little bit difficult activity sheet. Okay, now let us go to the next part. Now this is the frequency is given. Now again, how many the information of how many people are given. वरील उदाहरणात किती व्यक्तींच्या वयाची माहिती दिली आहे.
So how many people are there? So you just take the total of all frequency. यातील 25 ते 35 या वर्गाचा वर्ग मध्य किती आहे? So what is the mid value? That is the average between 25 and 35. So that will be 30. And to find the mode, what is the formula you will use? So this is again, it's not there in the syllabus, but it is the one of the, okay. Now next is again a type of कृती पत्रिका 3, another simple activity worksheet. जर x बरोबर 4, if x equal to 4, 7x plus 4y is 110 is given to you. Substitute the value of x in this and find out the value of y. So this is one algorithm is given. In this, substitute x, find y. So here you have to write what is the value of y. आता you have x and y values. x आणि y च्या किमती 2x अधिक y बरोबर 102. So 2x plus y equal to 102. Whether these x and y values satisfy this equation. समीकरणाचे समाधान करतात का means whether they satisfy this equation. So you have to put the values of x and y in this 2x plus y equal to 102 and check whether it is whether the answer is yes or no. So here the answer can be yes or no. If it is yes, mostly this answer will come no. Ased vichala samikaran. Then you have to give one equation which satisfies x and y both. Which satisfies x and. Now see, I have doing this. This is again a little bit difficult activity worksheet. Here I have checked everything of simultaneous equation. I checked whether you know substitution method. Then I checked whether you can check or do your putting the values in the sub equation, whether you can check whether the equation is true or not. And then I also told you to construct your own equation. So I have checked your knowledge. I have checked your application. I have checked your creativity also. So this is an ideal ज्याला आम्ही म्हणतो की ही अतिशय आदर्श कृतीपत्रिका आहे की ज्याच्यामध्ये आम्ही तुम्हाला येतंय का नाही हे सुद्धा बघितलं. सबस्टिट्यूशन मेथड त्याचा उपयोग तुम्ही करताय का नाही हे सुद्धा बघितलं आणि तुम्हाला स्वतःचं समीकरण तयार करता येतंय का नाही हे सुद्धा बघितलं. So this is another way of construction or type of a activity worksheet. आता मी तुम्हाला सांगणार आहे की 3 मार्काचे प्रश्न 4 मार्काचे प्रश्न जे आहेत तर ते कशा पद्धतीचे आहेत तर 3 गुणाचे प्रश्न. तर हे जे प्रश्न असतील हे थोडेसे सोपे असतात. QR कोड जर तुमच्या पुस्तकामध्ये आहे ते तुम्ही जर ट्रेस केलं then you will get some type of exercises are associated in that QR code. So when you trace the QR code, you will get practice exercises. So most of these questions are based on those practice exercises as well as textbook. 100% textbook madle astil asं nahi. Numbers can be changed, language can be changed, diagrams can be changed. म्हणजे तो पुस्तकाच्या बाहेरचा आहे असं होत नाही. It is based on textbook, but the numbers are different. It is based on textbook, but language is different. लगेच आरडाओरडा करायचा नाही. अरे पुस्तकामध्ये हे गणितच नाहीये. गणित हे तुम्ही नंबर बदलले की मला 100 गणित तयार करता येतात. मी x आणि y च्या व्हॅल्यू बदलल्या की मला 100 इक्वेशन्स तयार करता येतात. So please make sure that each and every question is not going to be there from the textbook. It will be based on textbook. So it will be, this is a 3 marks question. काठिण्य पातळी सर्वसाधारण म्हणजे it will be average difficulty level. Very simple concepts, applications of those simple concepts and how you can relate this concept to everyday maths. That we will be checking here. आता मी जसं सांगितलं ते की पुस्तकातले प्रश्न भाषा आणि संख्या बदलून येतात त्यामुळे गणित पाठ करायची नाही आहेत. You are not supposed to by heart
problems, please. It will be a very stressful thing if you are trying to by heart questions. मोठी प्रमेये किंवा दीर्घ प्रश्न अर्धे सोडवून उरलेले पूर्ण करणे असं आम्ही देऊ शकतो. when the theorems, अर्थात तुमची थिअरम्स आता खूप कमी झाली आहेत. जी काही थिअरम्स आहेत ती सोपी आहेत आता. So maybe we can give half of the theorem, will give half you have to complete, or we will give the initial part and reasoning you have to write like that. Now this slide is not useful now because GST is not there. 4 गुणांचे प्रश्न. Now 4 marks question. आता सगळ्यांना 4 मार्काच्या प्रश्नाबद्दल शंका असते. ह्याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवा, when your steps and the process, प्रक्रिया म्हणजे प्रोसेस, तुमची सगळी प्रोसेस बरोबर आहे गणित सोडवण्याची, पण तुमचं शेवटचं उत्तर चुकलं. फॉर एक्झाम्पल, यू गेट द आन्सर x equal to 32/7 and while writing the answer you write it only, instead of 32/7 you just written 32, but you will get marks for all correct steps which you have done. तर तुम्हाला जेव्हा 4 मार्क्सच्या प्रश्नांची प्रॅक्टिस करायची असेल तर यू कॅन ट्राय by doing some changes in the language and numbers from the textbook. आता इकडे multiple concepts can be joined together to frame the question of 4 marks. Like for example, quadratic equation and arithmetic progression can be joined together to construct a question of 4 marks. Of course, it is very rare because now, because of the COVID situation, since you people have not been to school, the questions are, I will say that very difficult questions are not going to be there, but still you can expect that there may be questions where maybe rarest of rare case where you have to apply 2 different concepts in the single question. Okay, आता भूमितीतील उदाहरण, भूमिती जॉमेट्री मधली जी मोठे क्वेश्चन्स आहेत, तर we will give some hint also sometimes to solve. Now this was the case earlier when we used to have entire syllabus and we have decided that we will give some hint. Right now also, if the question is very long, we will give hint initially and based on that hint you have to solve the question. Okay, now I'm going to talk about the general preparation of maths paper. ही जनरल प्रिपरेशन किंवा आता मी तुम्हाला स्पेसिफिकली सांगितलं 3 मार्काचं 4 मार्काचं, अजून स्पेसिफिकली सांगितलं की ऍक्टिव्हिटी वर्कशीट कशी भरायची तयार, त्याच्यासाठी तुम्ही रफ वर्क साइडला दाखवायचं. पहिला प्रश्न जो आहे विच इज MCQ बेस्ड क्वेश्चन, तुम्हाला संपूर्ण स्टेटमेंट लिहायची गरज नाही. You just write number and which is the option A, B, C, D. So number 1, option A, number 2, option B, number 3, option D, whatever, you just write that way. So it will save your time. You don't have to write the entire question in question 1. Okay. Okay. Now this is the concept preparation tips regarding. So concentrate. Entire textbook you have to read with extreme attention. Concentrate more on 2 marks, 3 marks, all actually सगळ्याच क्वेश्चन्स वरती आपल्याला लक्ष द्यायचं आहे. पण 3 आणि 4 मार्काचे जे क्वेश्चन्स आहेत ते आणि ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला मार्क मिळू शकतात, त्याच्यामुळे त्याचा अभ्यास करायचा आहे. अंडरस्टँड प्रॉपर्टीज डिराइव्ड बाय थिअरम्स. आता एक लक्षात घ्या की थिअरम्स जरी कमी केलेली असली तरी त्या थिअरम्स मध्ये जे सांगितलेलं आहे किंवा जे सिद्ध झालेलं आहे त्याचा उपयोग आपण प्रॉब्लेम सॉल्विंग करता घेऊ शकतो. सो देर कॅन बी अ प्रॉब्लेम्स वेअर यू हॅव टू अप्लाय द थिअरम, म्हणजे थिअरम विचारलं नाही तरी त्याच्यावरच्या त्या थिअरमच्या प्रॉपर्टीवरती बेस्ड प्रॉब्लेम आम्ही विचारू शकतो. So you have to apply the theorem, property of theorem in the problem. For example, similarity मध्ये आपण
कोन दुभाजकाचे जे प्रमेय आहे, तर वी विल नॉट आस्क द थिअरम ऑफ अँगल बायसेक्टर, बट वी विल आस्क अ प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन द अँगल बायसेक्टर. We will not ask the theorem about the proportion of areas, but we will ask the problem based on the proportion of area. So past papers जे आहेत ते सोडवणं खूप आवश्यक आहे. गेल्या 3 वर्षाचे पेपर्स, जेव्हा नवीन सिलेबस झाला तेव्हापासूनचे जे पेपर्स अवेलेबल आहेत, 3-4 पेपर्स अवेलेबल आहेत. सो यू हॅव टू एक्सचेंज पेपर विथ फ्रेंड्स, सॉल्व देम. आता तुम्ही जेवढी लिहायची आणि सोडवण्याची प्रॅक्टिस कराल पेपर्स, आणि नुसता सोडवायचा नाही पेपर सोडवून झाल्यानंतर तो तपासून घ्यायचा. ट्राय टू चेक देम फ्रॉम युअर टीचर्स, आणि कुठे चूक झाली आहे, काय लिहायला पाहिजे होतं इकडे मी. सो ट्राय टू सेल्फ इव्हॅल्युएट करायचा प्रयत्न करा. आपली कॉम्पिटिशन ही आपल्या स्वतःशीच आहे. मला काय येत नाही, मला कुठच्या चॅप्टर मध्ये प्रॉब्लेम आहे, मला कुठच्या स्टेप्स लिहिण्यासाठी अजून प्रॅक्टिस आवश्यक आहे. सो ऑल दिस यू विल नो ओनली वेन यू at least solve 3 papers and try to evaluate it from your teachers, and then you see where you have gone wrong. Please, किती मार्क किती मिळाले ह्याच्यापेक्षा मार्क कुठे गेले हे महत्वाचं आहे मुलांनो. मार्क किती मिळाले हे महत्वाचं नाही, ते मिळणारच आहेत. एव्हरीवन इज गोइंग टू गेट अ व्हेरी गुड मार्क्स ॲट द बोर्ड एक्झाम. एव्हरीवन इज गोइंग टू गेट नाईस, they are going to pass with flying colors, let me tell you. So now you have to concentrate where I am losing marks, rather than इतके मार्क मला मिळाले आता मी पेपर सोडवला नाही तर काय झालं. नाही, प्लीज मेक अ व्हेरी व्हेरी पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड दॅट आय एम गोइंग टू स्कोर ॲज मच फ्रॉम माय, जेवढा मला प्रयत्न करता येईल तेवढा मी करणार आहे. आय एम गोइंग टू ट्राय माय बेस्ट. सो you can construct your own problems from past papers. Don't do solving of problems immediately prior to exam. परीक्षेच्या आदल्या दिवशी गणित सोडवायला बसायचं नाही. Then if it goes wrong, you will get tension. So go through your notebooks, practice and revise key steps. आणि सगळी जी सॉल्व केलेली तुमची नोटबुक्स आहेत ती जपून ठेवा तुमच्या जवळ. परीक्षेच्या आदल्या दिवशी ते सगळे प्रश्न तुम्हाला वाचायचे आहेत. So you have to go through key steps, you have to go through notebooks, you have to go through textbook. So आदल्या दिवशी उद्या पेपर आहे माझा 12 तासांनी, तर मी आत्ता गणित सोडवायला बसलो तर मी अभ्यास कधी करणार, मी सगळं गणित कसं कव्हर करणार, मी सगळे टॉपिक्स कधी बघणार. अँड practice theorems and every day at least 5 to 7 problems रोज सोडवले गेलेच पाहिजेत. जॉमेट्रीचे असतील, अल्जिब्राचे असतील, एव्हरी डे 5 प्रॉब्लेम्स. आता पेपर लिहिताना काय तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, एस्पेशली मॅथमॅटिक्स. तुम्ही 4 लिहिता, उत्तर आलेलं असतं 5, तो 4 वरतीच 5 बनवता, 4चाच 5 करता. That overwriting, no overwriting आपल्या एक्झामिनरला समजत नाही. 4 लिहिलाय का 5 लिहिलाय. तुमचा पेपर कोणाकडे कुठच्या गावामध्ये तपासायला जातो आपल्याला माहिती नाही. सो युअर हँडरायटिंग शुड बी व्हेरी क्लिअर. युअर हँडरायटिंग शुड बी सच दॅट एव्हरीवन कॅन अंडरस्टँड अँड रीड इट. सो प्लीज ट्राय टू मेंटेन दॅट discipline of readable handwriting. I'm not saying it should be beautiful handwriting. At least people can read them. So keep your presentation very important here, especially in math paper. Reasons, जिकडे जिकडे तुम्हाला कारण लिहायची आहेत ज्योमेट्री मध्ये, अल्जिब्रा मध्ये, they should be clearly mentioned. Fill in the blanks underline करायचे आहेत. एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, तुम्हाला जर वर्ड प्रॉब्लेम सोडवत असताना तुम्हाला फिगर्स काढाव्याशा वाटल्या, माइंड मॅपिंगचा तुम्हाला स्टेप्स दाखवण्याकरता एक माइंड मॅपिंग टेक्निक असतं, अल्गोरिदम असतो, तो जर काढावासा वाटला, प्लीज ड्रॉ इट सो दॅट एक्झामिनर विल नो युअर थिंकिंग प्रोसेस. तर अशी एक इन्स्ट्रक्शन असते तुमच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये, फिगर्स ऍट राईट इंडिकेट फुल मार्क्स. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट, की एखादं गणित तुम्ही कसं सोडवलं आहे याच्याकरता तुम्ही जर एखादं सिक्वेन्स ऑफ स्टेप्स
रफ मध्ये दाखवलेले असतील किंवा डायग्रॅम कडून दाखवलेले असतील, एक्झामिनर तो डायग्रॅम तपासतो. एक्झामिनरला तुम्ही कसा विचार केला आहे तो कळतो. सो यू कॅन ड्रॉ सच फिगर्स. यू कॅन सॉल्व मेथड. सपोज एखादा वर्ड प्रॉब्लेम आहे आणि तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने सोडवलं, जी पद्धत पुस्तकामध्ये नाहीये. यू हॅव सॉल्व दॅट एक्झाम्पल विथ अ डिफरंट मेथड. इफ दॅट मेथड इज लॉजिकली करेक्ट, यू विल गेट फुल मार्क्स. येस, पुस्तकामधलीच मेथड पाहिजे असं नाही. तुम्ही जर वेगळ्या पद्धतीने सोडवलं आणि ते बरोबर असेल, त्याचा लॉजिकल सिक्वेन्स बरोबर असेल, यू विल गेट फुल मार्क्स. सो ऍक्टिव्हिटी शीट, होल शीट टू बी रिटर्न, हे मी तुम्हाला आधीच सांगितलं. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जसं मी म्हटलं तसं लॉजिकल प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन ऍक्च्युअल आन्सर. आन्सर चुकलाय पण स्टेप्स आहेत बरोबर, तर तुम्हाला स्टेप्सचे मार्क मिळतात. आणि मग त्याच्यानंतर कन्स्ट्रक्शन, रफ फिगर मस्ट. मगाशीच मी सांगितलं, डोंट रब आर्क्स मार्किंग. पॉइंटेड पेन्सिल वापरायची आहे. चांगली पॉइंटेड, अत्यंत नीट दिसली पाहिजे कन्स्ट्रक्शन जॉमेट्रीची. अँड सो सगळ्यात महत्वाचं, हाऊ टू कीप युअर सेल्फ मेंटली. एस्पेशली फॉर मॅथ्स पेपर, यू हॅव टू बी व्हेरी काम. प्रॅक्टिस डीप ब्रीदिंग बिफोर एक्झाम पेपर. अबाउट टू स्टार्ट. प्रत्येक प्रश्नाकडे फ्रेश पर्स्पेक्टिव्हनी बघायचं. काय होतं बघा, की तुम्ही पहिला प्रश्न वाचला आणि तुम्हाला असं वाटलं की अरे माझं इकडचं चुकलंय की मला हे येत नाहीये. दॅट इन्फ्लुअन्स रिमेन्स इन युअर माइंड अँड द दुसरा प्रश्न पण तुम्हाला डिफिकल्ट वाटतो. सो एव्हरी क्वेश्चन यू हॅव टू अप्रोच विथ अ फ्रेश पर्स्पेक्टिव्ह विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएन्स्ड बाय अर्लियर क्वेश्चन आउटपुट. आता मी सांगितलं तसं ऑल डिफरंट मेथड्स विथ प्रॉपर लॉजिक विल गेट फुल मार्क्स. पेपर झाल्यानंतर आता बघा मुलांनो, तुम्हाला अर्धा तास जास्त मिळणार आहे. कोविडमध्ये तुमची रायटिंगची प्रॅक्टिस कमी झाल्यामुळे बोर्डाने असं ठरवलेलं आहे की तुम्हाला अर्धा तास जास्त देणार. याचा पुरेपूर उपयोग आपण करायचा आहे. आपण प्रत्येक आपलं गणित क्रॉस चेक करू शकता तुम्ही, ते करायचं आहे. इक्वेशन तर क्रॉस चेक करणं खूप सोपं आहे. इक्वेशनचं उत्तर आपण ओरिजिनल इक्वेशन मध्ये घालून चेक करू शकतो की वेदर इट सॅटिस्फाईज द गिवन इक्वेशन. सो क्रॉस चेकिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आता आजच्या दिवसापासून युअर एव्हरी मिनिट इज इम्पॉर्टंट, युअर एव्हरी मार्क इज इम्पॉर्टंट. अँड आय वॉन्ट यू टू डू अ स्मार्ट प्रिपरेशन, व्हेरी सिस्टमॅटिक. मेक युअर ओन प्लॅनिंग. आज मी हे करीन, आज हा टॉपिक करीन, उद्या तो टॉपिक करीन. आठवड्यातून एक दिवस मी 2 पेपर सोडवीनच, एक जॉमेट्रीचा, एक अल्जिब्राचा. सो लाईक दिस आय विल डू इट अकॉर्डिंगली. आय विल प्लॅन माय स्टडीज. मेटिक्युलस म्हणजे काय तर व्हेरी केअरफुल, की तुम्ही संपूर्ण गोल समोर ठेवून यू डू बॅकवर्ड काउंटिंग, की इतके दिवस उरले, सो हाऊ आय विल फिनिश माय सिलेबस. एक ऍटिट्यूड बिल्डिंग म्हणजे काय, यू हॅव टू बिल्ड अ व्हेरी व्हेरी पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड. जसं मी सांगितलं तसं की पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड म्हणजे मला चांगले मार्क मिळणारच आहेत, मला प्रत्येक गणित सोडवता येणार आहे, मी छान अक्षरामध्ये पेपर लिहिणार आहे, मी कुठच्याही सिली मिस्टेक्स करणार नाही, मी पेपर नीट वाचणार आहे, प्रत्येक प्रश्न खूप लक्षपूर्वक वाचणार आहे, त्याच्याकरता मी स्वतःची जबाबदारी स्वतःच घेतो. घरामध्ये टीव्ही लावलाय म्हणून माझा अभ्यास होत नाही हे कारण नाही. मला माझा अभ्यास करायचा आहे, काहीही झालं तरी. कितीही सोशल मीडियाने इन्फ्लुअन्स केलं तरी मला माझा अभ्यास करायचा आहे. सो आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय सेल्फ. नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल for my studies, and especially for maths you require a lot of time management, so that's why you have to solve papers. Okay, so with this I will finish my talk and we will take question answers afterwards. Okay, thank you madam, I'll just finish my talk. Yes madam, yes, Yeah. thank you so much for your guidance. Yes, yes students, here we have done with maths. अभी हम लोगों का maths हो गया है. Maths के भी question answering we will take. Some students send me in chat box. Students, we will take question answering at the end of the session. Now let's start our session with history. I'm going to introduce Dr. Shivani Limay madam for the history subject.
lecturer of history since 2012 till date in Ferguson College, Pune, member of School Curriculum Framework 2010 Maharashtra State Board History Committee, BOS Maharashtra State Open School Board member, participation in national and international level workshops, and also engaged in textbook development from 3rd to 12th standard history subject. So let's start our history session with Shivani madam. Yes, madam. Good morning. Yes, a very good morning to you all. Thank you, ma'am, for this kind introduction. Yes. Madam, here both students are there. यहाँ पे semi और English medium both students है. So you Yes. can share both the PDFs. Students, let me announce you that कि मैडम अभी आपको दोनों PPTs दिखाने वाले हैं. मैडम will share to me. मैं आपको WhatsApp पे वापस वो share कर दूंगी PPT because history semi English के लिए and मराठी medium के लिए in Marathi language and English medium के लिए वो English medium. Okay, students. Yes, madam. We will start. Thank you, ma'am. Sharing both PPTs right now is impossible. I'll be sharing my Marathi PPT with you all and I'll be speaking in English. I'll try bilingual for both the languages. Okay. So I'll start sharing. Yes, ma'am. Yes. Thank you. Yes. Dear students, let me take this opportunity to welcome you all in this session for history and political science. We are running little late, so without wasting further time, I'll start with the 10th paper. I'll give you idea about the question paper. At the same time, I'll be talking about the content as well. So be prepared and let us understand more about history and political science evaluation, okay, or the question paper. Okay, so let us start with the first slide, that is how the question paper actually is. For 10th standard, your activity sheet or your worksheet is going to be for 40 marks, out of which 28 marks are allotted to political science and 28 marks to history and 12 to political science. इतिहासासाठी 28 गुण आणि राज्यशास्त्रासाठी 12 गुण हे असतील. You all are expected to solve both the sessions, both the papers in the same answer sheet. There is not going to be section 1 or section 2. तुम्ही संपूर्ण 40 गुणांची कृतीपत्रिका एकाच पेपर मध्ये सोडवायची आहे आणि त्यासाठी तुम्हाला 2 आणि आता वाढीव अर्धा तास म्हणजे 2.5 तासांचा कालावधी असेल. ओके, नाउ let us move ahead to the activity sheet, actual activity sheet. Okay, question 1A, choose the correct alternative and complete the statements. Dear students, please mind here that in the question itself, it is asked that you are to write complete statement. Unlike mathematics or science, जिथे तुम्ही फक्त ऑप्शन लिहिले तर चालणार आहे, तुम्हाला इतिहासामध्ये पूर्ण विधान पुन्हा लिहायचं आहे. ओके, so you are expected to write complete statement again. So there are total 3 questions having 4 options each, out of which you will solve all 3 questions. No internal option is there. Okay. पूर्ण विधान तुम्ही पुन्हा लिहिणं, संपूर्ण विधान तुम्ही पुन्हा लिहिणं हे अपेक्षित आहे, त्याला इंटरनल ऑप्शन असणार नाही. ओके, नाउ क्वेश्चन 1B, आयडेंटिफाय द रॉंग पेअर. दॅट्स इट. You are expected to identify the wrong pair. Total 3 sets are there, each set having 4 pairs in it, out of which 1 is going to be incorrect. Okay. 4 जोड्यांचे 3 संच असतील. या प्रत्येक संचातली फक्त चूक जोडी तुम्ही लिहायची. म्हणजे काय होईल बघा, तुम्ही अख्खा संच आन्सर शीट मध्ये लिहिणं अपेक्षित नाहीये. Only identifying the wrong pair
You are not expected to correct it. So what you will write in your answer sheet? You will write set 1. This is the wrong pair. That's it. Okay. Do not overwrite whole set. Do not write the corrected pair. It is not expected. There are 3 sets and finding incorrect pair from every set is mandatory. Okay. Question 1A ला 3 मार्क आहेत. Question 1B ला 3 मार्क आहेत. So totally question 1 carries 6 marks. Now, without failure, you will have to start solving next question on next page. न विसरता नवीन प्रश्न नवीन पानावर सुरू करायचा. ओके. सब क्वेश्चन्स तुम्ही सॉल्व करू शकता. Question 2. Complete the activity or do as I directed. Now, what are the various types of questions that are asked in this type of question? Complete the concept web, complete the concept map, complete the table, complete the timeline, prepare a flow chart, write the answers in correct chronological order or put in correct chronological order. So many such questions will be asked. तक्ता पूर्ण करा, कालरेषा पूर्ण करा, ओघ तक्ता पूर्ण करा, वृक्ष तक्ता पूर्ण करा, असे सगळे प्रश्न इथे येतील. Here you will have to keep in mind that you have to draw these figures with pen. जशी आकृती आपल्या कृतीपत्रिकेमध्ये दिलेली आहे तशीच सेम आकृती तुम्ही तुमच्या उत्तर पत्रिकेमध्ये तयार करणं हे अपेक्षित आहे विथ पेन, नॉट विथ पेन्सिल. इट नीड्स प्रॅक्टिस. दिस पर्टिक्युलर इन्स्ट्रक्शन इज गिवन. The instructions given in the beginning of your activity sheet. If you will see, it's the instruction that is given in the activity sheet itself. तुम्ही पेनानी त्या आकृत्या काढणं अपेक्षित आहे. पेन्सिलनी काढल्यात किंवा पेन्सिलनी उत्तर लिहिली तर ती चेक केली जाणार नाही. ती रफ वर्क म्हणून धरली जातील. त्यामुळे तुम्ही पेनानी त्या आकृत्या काढणं अपेक्षित आहे. आता प्रत्येक प्रकारचा आपण एक एक कॉन्सेप्ट मॅप बघूया. इकडे तुम्ही बघाल वरती द नेम ऑफ स्कॉलर्स अँड नेम ऑफ देअर लिटररी वर्क्स यू विल सी हिअर. 4 ठिकाणी तुम्हाला इथे जागा रिकामी दिसेल. जिथे स्कॉलरचं नाव दिलंय तिथे त्याच्या लिटररी वर्कचं नाव द्यायचंय. जिथे लिटररी वर्क आहे म्हणजे दास कॅपिटल आहे तिथे तुम्ही कार्ल मार्क्स हे लिहिणं अपेक्षित आहे. और दिस इज द कॉन्सेप्ट मॅप. Complete the table. तक्ता पूर्ण करा. It's about the schools of thought, the Orientalist school of thought. Here, place is given for you to write. You will write Max Muller. Okay. किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व्यक्तीचं नाव जिथे आहे तिथे तुम्ही लिहिणार वंचितांचा इतिहास किंवा सबाल्टन हिस्ट्री. Okay. This particular question is from chapter number 4, which is omitted this year. This year, chapter numbers 4 and 6 are omitted for evaluation. That does not mean that you skip them from study. Evaluation साठी omitted आहेत, अभ्यासासाठी नाही. त्याच्यावर कुठलेही प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. पण हिस्ट्री मध्ये काय होतं की 9व्या धड्यातलं किंवा 8व्या धड्यातलं एखादं उत्तर लिहिताना तुम्हाला 4थ्या धड्याची मदत घ्यावी लागते. हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे तुम्ही ह्या पद्धतीचं उत्तर लिहित असताना आता हा पर्टिक्युलर प्रश्न जो आहे तो येणार नाहीये. इट्स ओमिटेड. ओके. नाउ इन टर्म्स ऑफ आवर अंडरस्टँडिंग, टीचर्स अंडरस्टँडिंग, क्वेश्चन 1A, 1B अँड 2A आर ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स. याचा अर्थ काय? ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न म्हणजे काय? हे प्रश्न तेवढे 4 शब्द तुम्ही त्या कॉन्सेप्ट मॅप मध्ये करेक्ट लिहिलेत. No teacher can cut your marks there. Or if you choose the correct alternative and write it there, no teacher can cut your marks. इथून पुढच्या प्रश्नांच्या बाबतीत काय होतं? सब्जेक्टिव्हिटी येते. काही टीचर्स असे असतात, चला विद्यार्थ्यांनी काहीतरी लिहिलंय ना, द्या त्याला मार्क. काही टीचर्स असे असतात की नाही, मला जसं अपेक्षित आहे तसं नाही लिहिलं त्यामुळे मी अर्धा मार्क कापेन.
सो सब्जेक्टिव्हिटी येते इथून पुढे. पण या प्रश्नांच्या बाबतीत तुम्ही ते 4 शब्द किंवा क्वेश्चन 1A मध्ये तो एक शब्द करेक्ट लिहिलेला असेल तर कुणीही पेपर तपासला तरी तुमचे मार्क्स तिथे कट करता येत नाहीत. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. क्वेश्चन 1A, 1B and 2A from history and question 6 from political science are mark earner questions. तिथे आपण तपासणाऱ्याला एक्झामिनरला न चुकता व्यवस्थित आपण तिथे ते योग्य शब्द लिहायचे. त्याचा अभ्यास कसा करायचा हे मी पुढे सांगणार आहे. नाउ लेट अस मूव अहेड to the next question, that is question 2B. Write short notes. Okay, from here onwards you will get internal option. Internal option म्हणजे काय? टोटल 3 प्रश्न विचारले जातील सिलेबस वरती, ज्यातले कुठलेही 2 प्रश्न तुम्ही सोडवणं अपेक्षित आहे. ओके, या वर्षी कीपिंग कोविड पॅन्डेमिक सिच्युएशन इन माइंड, chapter number 4 and chapter number 6 from history and last chapter, that is chapter number 5 from political science, is omitted. So you have to keep in mind that no question will be asked on this. इथे 2 गुण आहेत एका टिपेला. ओके, 2 marks are allotted to 1 sub question. So whatever information that you have to write it point wise. मुद्देसूद लिहा. मुद्देसूद म्हणजे काय? प्रत्येक नवीन मुद्दा खालच्या ओळीवरती घ्या. आता इथे 3 प्रश्न विचारलेत आणि मला आता एकच उत्तर येतंय चांगलं, मला 2 उत्तर येत नाहीयेत. काय करायचं आपण एक कोरं पान सोडून द्यायचं आणि पुढच्या प्रश्नाकडे जायचं, क्वेश्चन 3 कडे जायचं. का असं? कारण जो पेपर तपासणारा व्यक्ती आहे त्याला ते सोयीचं पडतं. आपल्याला नंतर जेव्हा वेळ मिळेल उगाच आठवत बसायचं नाहीये किंवा मला तिन्हीच्या तिन्ही उत्तरं छान येत आहेत, मी 2 उत्तरं लिहिली, 1 पान सोडून द्या, 3रं उत्तर लिहायची आता घाई करू नका. सगळा पेपर सोडवून पूर्ण होऊ दे. हिस्ट्री इज लेंदी पेपर, खूप लिहावं लागतं तुम्हाला, तिथे लिखाणाचा कंटाळा नाही करायचा. सो कीप 1 पेज एम्प्टी and go to question 3. Once you are through with whole paper, then solve that. मग तुम्ही म्हणाल आम्ही पेपरच्या शेवटी सोडवू. काय होतं? समजा if you start solving question 2B, say on page number 6, and then you solve one question, one sub question from question 2B on page number say 15, for example. That examiner will have to write on page number 15 that marks carried to page number 6. And on page number 6 also that examiner will have to write marks carried from page number 15. यामुळे होतं काय? त्याचा पेपर तपासण्याचा वेळ वाढतो. And if that examiner is irritated, that stole on your marks. म्हणून आपल्याला जेवढं एक्सपेक्टेड आहे तेवढं लिहा तुम्ही, काही हरकत नाही. जास्तीचे प्रश्न लिहा पण सलग लिहा आणि अख्खा पेपर झाल्यावर लिहा. हा, अख्खा पेपर होईपर्यंत माझ्याकडे वेळ उरला नाही जास्तीचे प्रश्न लिहायला, मी सिंपली त्या एका एम्प्टी पेज वरती कट मारून सोडून देऊ शकते. दॅट इज इझी. सो दॅट एक्झामिनर विल नॉट बी इरिटेटेड. दिस इज अ हँडी टिप दॅट आय एम गिव्हिंग यू. ओके, सो क्वेश्चन 1B is write short notes where total 2 questions are to be solved out of 3, each question carrying 2 marks. So total marks are 4. मगाशी मी सांगितलं तसं 2A 2B सेम क्वेश्चन झाला, तो आपण सलग सोडवला. नाव क्वेश्चन 3 वी विल स्टार्ट सॉल्विंग ऑन नेक्स्ट पेज, न विसरता. ओके, क्वेश्चन 3 इज explain the following statements with reasons. Okay, so there are total 4, again internal option is there, total 4 statements are given, out of which you are expected to solve any 2. It is quite possibility that they might ask you some open-ended questions. What should be done to conserve the historical heritage? ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी काय केलं पाहिजे, किंवा तुम्ही काळजी कशी घ्याल साधनांची.
how you will take care or how you will attempt to preserve the historical sources. आता हा ओपन एंडेड प्रश्न आहे, याचं थेट उत्तर तुमच्या पुस्तकामध्ये नाही. As far as open-ended questions are concerned, you have to keep in mind, you must not write anything that is against the very objective of that subject. मग तो प्रश्न गणितातला असू दे, तो प्रश्न विज्ञानातला असू दे, तो प्रश्न भाषेतला असू दे, भूगोल इतिहासातला असू दे, प्रत्येक विषयाची उद्दिष्ट आहेत, ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, त्याच्या अगेन्स्ट जाणारं काही लिहायचं नाहीये. हिस्ट्रीचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, तुम्ही पाहिलं तर टेक्स्टबुकच्या पहिल्या पानावरती तुम्हाला ती ऑब्जेक्टिव्ह दिसतील. काय ऑब्जेक्टिव्ह? टू क्रिएट ॲटिट्यूड इन द स्टुडंट्स दॅट दे विल प्रिझर्व द हिस्टॉरिकल हेरिटेज दॅट वी हॅव. ऐतिहासिक वारशाचे जतन करायचा तो प्रयत्न करतील. आणि तुम्ही इथे लिहिलं की मी काही करणार नाही, मी काही वारसा जतन करणार नाही, दॅट इज अगेन्स्ट द ऑब्जेक्टिव्ह, सो यू विल नॉट गेट मार्क्स. Some students might plead that it's my opinion, it's my personal response, I'll write whatever I want to write. पण असं नाही होत. तुम्ही उद्दिष्टांच्या विरोधात लिहायचं नाही, एवढं लक्षात ठेवायचं. ओके. आउट ऑफ 4 statements you are expected to solve any 2 and total marks allotted to this question are 4. Now let us move ahead to the next question. That is, read the following passage and answer the questions based on it. दिलेल्या उतार्याचं वाचन करा आणि त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे लिहा. Now you all are familiar with this type of question while solving language papers. But dear students, please mind that objectives of language and objectives of history are different. Language मध्ये तुम्हाला with understanding लिहिता वाचता येतं का, कॉम्प्रिहेन्शन आहे का, स्पेलिंग्स आहेत का नीट तुम्हाला करता येतात, हे सगळं तपासलं जाणार आहे. हिस्ट्रीमध्ये आपण हे तपासणार नाही. तुम्ही 10वीत आलेले आहात. वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड दॅट यू कॅन रीड अँड राईट. सो mere reading and writing is not expected here. Here we will check your understanding about history. इतिहासाविषयी तुमचं अंडरस्टँडिंग काय आहे हे तपासलं जाईल. ज्ञान आणि आकलन तपासलं जाईल. तुम्ही 6वी पासून शिकत शिकत पुढे आलेले आहात ते तपासलं जाईल. ओके. फॉर एक्झाम्पल, इथे उतार्याखाली तुम्हाला 3 प्रश्न दिसत आहेत. पहिले 2 प्रश्न जे आहेत ते 1-1 मार्काचे आहेत. द फर्स्ट 2 क्वेश्चन्स कॅरी 1 mark each and the third question carries 2 marks. आता इथे काय तुम्ही हिस्टॉरिकल अंडरस्टँडिंग लिहिणार आहात बघा. अकबरनामा हा ग्रंथ इतिहास लेखनाच्या चिकित्सक पद्धतीच्या दृष्टीने विशेष महत्वाचा का? सो हियर यू विल हॅव टू राईट युअर अंडरस्टँडिंग अबाउट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. वी कॅनॉट ऍक्सेप्ट एनी हिस्टॉरिकल सोर्स ॲट इट्स फेस व्हॅल्यू. जसा आहे तसा स्वीकारू शकत नाही. आपण त्याला 3 प्रश्न विचारले पाहिजे. कोणी, कधी आणि का. कोणी लिहिलंय, कोणत्या काळात लिहिलंय, म्हणजे कधी लिहिलंय आणि का. आता मी एक्सप्लेन करते थोडंसं हे, की तुम्हाला समजा जर का असं सांगितलं की तुमचा पहिलीचा वर्ग आठवा, यू विल रिमेंबर इट बट विथ डिफिकल्टी. पण 10वीचा वर्ग आठवा असं म्हटलं तर लगेच आठवेल, वर्गमित्र लगेच आठवतील, कारण तो रिसेंट काळ आहे. म्हणजे ते कुठल्या काळात लिहिलं गेलंय हे महत्वाचं आहे, लक्षात ठेवा. विथ टाइम सम थिंग्स आर ओमिटेड, सम थिंग्स आर डिलीटेड फ्रॉम युअर मेमरी. त्यामुळे काळ महत्वाचा आहे. आणि हे तर अगदी 10 वर्षातलं आहे. आपण जेव्हा 400, 500, 1000 वर्षांच्या कालावधीविषयी विचार करतो तर निश्चितपणे माहिती डिलीट होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे केव्हा. अनदर थिंग इज कोणी. आता एक औरंगजेबाच्या पदरी खाफी खान नावाचा लेखक होता आणि शिवाजी महाराजांच्या पदरी परमानंद होते. एखाद्या घटनेविषयी खाफी खान लिहिल, त्याच घटनेविषयी परमानंद पण लिहितील. बट माइंड दॅट द मोटिव्ह ऑफ रायटिंग इज डिफरंट बिकॉज देअर मास्टर्स आर डिफरंट अँड दे आर पेड सर्वंट्स ऑफ सम डिफरंट डायनेस्टी. ऑब्व्हियसली त्यांच्या लिखाणामध्ये तफावत असणार आहे, त्यांच्या लिखाणामध्ये फरक असणार आहे. मग असं असताना सुद्धा आपण दोन्ही सोर्सेस म्हणून कसं वापरू शकतो. सो हियर वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट एव्हरी हिस्टॉरिकल सोर्स मस्ट बी चेक्ड, इट मस्ट बी क्रिटिसाइज्ड. ओके. आता इथे
अबुल फजल काय सांगतात? अबुल फजल म्हणतात की मी ज्या फॅक्ट्स आहेत, अबुल फजल वॉज अ पेड सर्वंट इन अकबर्स कोर्ट. स्टील he says that I criticized the facts and then wrote about it in my book in biography of Akbar, Aine Akbari. So it is the modern concept, near to the modern concept. एवढं तुम्ही तिथे लिहिणं अपेक्षित आहे. It's a contemporary primary literary source of history and he critically examined the documents and then wrote the facts only. ठीक है? Now let us move to the last question from history part. Question 1 to 5 are based on history and 6 to 9 are based on political science. Okay, you have to solve all 9 questions in a same answer sheet. So this question includes state the reasons behind a historical event, or find the correlation between two historical events, or observe the figure. Only once this question was asked, the Varley painting, only once in board. Okay, and find the points of similarities and differences. बैठे खेळ आणि मैदानी खेळ यातला फरक लिहा, अशासारखे प्रश्न याच्यामध्ये विचारले जातील. ओके, देर आर टोटल 4 questions out of which you are expected to solve any 2. So 50% internal option is there and each correct answer carries 3 marks. आता क्वेश्चन 2B पासून सब्जेक्टिव्ह प्रश्न सुरू झाले. किमान 4 मार्क, 2 मार्कांच्या प्रश्नासाठी 4 मुद्दे, इथे 3 मार्कांच्या प्रश्नासाठी किमान 6 मुद्दे, असं लक्षात ठेवायचं. प्रत्येक नवीन मुद्दा नवीन ओळीवर सोडवायचा न विसरता, हे आपण लक्षात ठेवायचं. ओके, हा एक प्रश्न फक्त बोर्डात विचारला गेला होता, पाठाखालचाच प्रश्न आहे. नाउ वी मूव अहेड टू द पॉलिटिकल सायन्स पार्ट. ओके, पॉलिटिकल सायन्स पार्ट, there are total 4 questions. Question 6, question 7, 8A, 8B and 9. 6, 7, 8 आणि 9. 8 मध्ये 2 उपप्रश्न आहेत, 8A, 8B. Question 6 is choose the correct alternative and write complete statement. Again, this question is just like the question 1A from history part. In the question itself, they have asked you to write the complete statement. So you will write the complete statement. पहिले निवडणूक आयुक्त म्हणून कुणाची नेमणूक झाली असा प्रश्न असेल तर पहिले निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन होते. असे जे काय तुमचं स्टेटमेंट असेल ते कम्प्लीट तुम्ही लिहिणं अपेक्षित आहे. 2 स्टेटमेंट असतील, त्यातली दोन्ही तुम्ही सोडवणं अपेक्षित आहे. नो इंटरनल ऑप्शन इज देअर. क्वेश्चन 7. ओके, क्वेश्चन 7 इज identify whether the statement is true or false and justify your answer or give reasons for your answer. आता इथे प्रश्नामध्येच 2 स्टेप्स आहेत, लक्षात घ्या. एखादं वाक्य आहे तुम्हाला दिलंय, समजा लोकशाहीमध्ये बहुमत महत्वाचे असते, मेजॉरिटी ऑफ वोट इज इम्पॉर्टंट इन डेमोक्रेसी, असं स्टेटमेंट आहे. आता आयडेंटिफिकेशन हे करेक्ट आहे का हे रॉंग आहे, हे आयडेंटिफिकेशनला 1 मार्क तुम्हाला मिळणार आहे. इवन इफ आता दिस पर्टिक्युलर स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो इवन इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, यू विल हॅव टू राईट द एक्सप्लेनेशन टू इट. की डेमोक्रेसीमध्ये कुठे कुठे एक्सप्लेनेशन दिसतं बघा. संसदेमध्ये कुठलाही निर्णय घेताना 2/3 बहुमताने घेतला जातो. ज्या राजकीय पक्षाला बहुमत मिळते, बहुमत क्लेम करतो जो राजकीय पक्ष, तो राजकीय पक्ष सरकार बनवतो. अशा पद्धतीची किमान 2-3 उदाहरणं तुम्हाला देता आली पाहिजेत, म्हणजे बहुमताला महत्व आहे हे तुम्हाला कळलंय, लक्षात येतंय. सो this particular question carries 2 steps. First step is identification whether the statement is true or false. So if the statement is true, in that case also you will have to give explanation, and if the statement is false, then also you will have to give explanation. हे डोक्यात ठेवायचे. विधान चूक की बरोबर याला 1 गुण आणि त्याचं जे तुम्ही एक्सप्लेनेशन द्याल त्याला 2 गुण
त्याला 1 गुण, असे टोटल तुम्हाला 2 गुण या प्रश्नासाठी मिळतील. सो देर आर टोटल 3 स्टेटमेंट्स गिवन इन युअर ऍक्टिव्हिटी शीट, आउट ऑफ विच यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व एनी 2. कोणतीही 2 तुम्ही सोडवणं अपेक्षित आहे. ओके. Now we move ahead to next question. Question 8A. Explain the following concepts. टोटल तुमच्या पुस्तकामध्ये 17 ते 18 कॉन्सेप्ट्स आहेत. मिड टर्म इलेक्शन्स, आघाडी सरकार म्हणजे मध्यावधी निवडणुका, आघाडी सरकार म्हणजे कोएलिशन गव्हर्नमेंट किंवा राजकीय पक्ष, पॉलिटिकल पार्टी. आता या संकल्पना आहेत. डिअर स्टुडंट्स, प्लीज अंडरस्टँड दॅट when you are writing answers, you are expected to explain the concepts with reason. Midterm elections केव्हा होतात किंवा टर्मच्या बाहेर बाय इलेक्शन्स या केव्हा होतात. दिस इज नॉट गिव्हन इन युअर टेक्स्टबुक. पण तुमच्या शिक्षकांशी चर्चा करा. समजा पदावरील व्यक्तीचा, निवडून आलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि ते पद रिकामं झालंय त्या केसमध्ये, किंवा काही वेळेला त्या व्यक्तीने राजीनामा दिलाय किंवा काही वेळेला त्या व्यक्तीला विविध कारणांनी तिच्या पदावरनं काढून टाकलंय, असं जर का असेल तर तिथे पुन्हा बाय इलेक्शन्स होतात. म्हणजे प्रिस्क्राईब्ड 5 वर्षांच्या आधीच घेतल्या गेलेल्या इलेक्शन्स ते असतात. मग त्या केव्हा केव्हा होऊ शकतात, कोणकोणत्या केसेसमध्ये होऊ शकतात, असं आपल्याला तिथे एक्सप्लेन करावं लागेल. ओके. तर या सगळ्या कॉन्सेप्ट्स आहेत. मुव्हमेंट इज अ कॉन्सेप्ट. मग ही मुव्हमेंट पॉलिटिकल असू शकते, सोशल असू शकते, इकॉनॉमिक असू शकते, ही थिओरॉटिकल असू शकते. मग अशा किती मुव्हमेंट्सची तुम्हाला माहिती आहे, एखादं रिसेंट एक्झाम्पल देऊन तुम्ही लिहू शकता. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8B. डू ॲज डायरेक्टेड or do as per instructed. This question is just similar to that of question 2A from history part. हिस्ट्री मध्ये 2A जसा आहे तसाच इथे हा 8B आहे. इथे एक तुम्हाला दिसतंय कॉन्सेप्ट वेब. संविधानाच्या मूलभूत चौकटीतील समाविष्ट तरतुदी, फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ती तुम्ही तिथे लिहिणं अपेक्षित आहे. याला कॉन्सेप्ट वेब म्हणतात. मग आणखीन एक आहे बघा इथे, कामगार चळवळीतल्या घटना ज्या आहेत त्याचा एक ओघ तक्ता तयार करा की 1899 मध्ये काय घडलं, 1920 मध्ये काय घडलं, 60 ते 70च्या दशकात काय घडलं आणि 80 पासून पुढे काय घडलं, असे टप्पे आहेत कामगार चळवळीचे, ते तुम्ही तिथे लिहिणं अपेक्षित आहे. किंवा असाच एक फ्लोचार्ट तुम्हाला निवडणूक प्रक्रियेसाठी देता येईल. टोटल निवडणूक प्रक्रियेमध्ये 8 स्टेजेस आहेत. ठीक आहे. त्या 8 पैकी कोणत्याही 4 ते देतील आणि 4 उरलेल्या तुम्ही लिहिणं अपेक्षित असतं. 4 तुम्हाला पेपरमध्येच दिलेले असतील आणि मधल्या 4 तुम्ही लिहिणं अपेक्षित असतं. Dear students, here you will have to keep in mind that when you solve such type of question, especially the flow chart, you have to maintain the sequence. कारण मतमोजणी झाल्यानंतर निकाल जाहीर होईल. तुम्ही आधी निकाल जाहीर असं लिहिलं आणि खाली मतमोजणी लिहिलं तर तुम्हाला तो फ्लोचार्टच नाही कळला, असा त्याचा अर्थ होतो ना. आधी मतमोजणी होईल आणि मग निकाल जाहीर होईल. त्यामुळे त्याचा सिक्वेन्स मेंटेन करणं ही महत्वाची गोष्ट असते आणि ते तुम्हाला करणं, व्यवस्थितपणे ते सोडवता येणं, करता येणं हे अपेक्षित असतं. ओके. टेबल पण याच्यामध्ये विचारलं जाऊ शकतं. आता हा राष्ट्रीय पक्ष म्हणजे नॅशनल पार्टीजचा तक्ता आहे. मेनी सच टेबल्स कॅन बी आस्क्ड अबाउट द मुव्हमेंट्स और द रिजनल पार्टीज. ओके. त्यामुळे आपण अशा तक्त्याची छान तयारी करून ठेवायची. दिस इज द मल्टी कॉलम टेबल दॅट यू कॅन सी हिअर. ओके. आता अगदी थोडक्यामध्ये, येस, लास्ट क्वेश्चन वी आर टू टॉक. क्वेश्चन 9. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन डिटेल और इन शॉर्ट. आता इथे किमान तुम्ही एक 5 मुद्दे ते 6 मुद्दे उत्तरामध्ये लिहिणं हे अपेक्षित आहे. चेंजिंग नेचर, आता मी उलटी जाणार आहे या पीपीटी मध्ये की कुठले कुठले प्रश्न येऊ शकतात. चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मूवमेंट
विच पार्टी शुड बी कॉल्ड अ नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी. कोणत्या पार्टीला नॅशनल म्हणायचं, कोणत्या पार्टीला रिजनल म्हणायचं. बॉक्स आहे बघा, बॉक्सेस वगळायच्या नाहीत, बॉक्सेस वरती पण प्रश्न येतात. ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1A नाव, की कुठले कुठले प्रश्न येऊ शकतात. फिल इन द ब्लँक्स आपल्याला माहिती आहे, नॉट टॉक अबाउट दॅट. उपनिषदांचे भाषांतर कुणी केले, अशा पद्धतीचे जे प्रश्न आहेत ते सगळे इथे येऊ शकतात. 1B साठी काय येऊ शकतं, थिंकर्स आणि त्यांची पुस्तकं, थिंकर्स आणि स्कूल्स ऑफ थॉट, थिंकर्स आणि त्यांची कंट्री, जसं की मायकेल फुको फ्रान्स, रेने देकार्त कुठल्या, मॅक्स म्युलर जर्मनी, हिरोडोटस ग्रीस. म्हणजे थिंकर्स आणि त्यांचा देश, थिंकर्स आणि त्यांचं स्कूल ऑफ थॉट, आणि लिटररी वर्क, असं सगळं इथे येऊ शकतं. इन्स्टिट्यूशन्स अँड वेअर दे आर लोकेटेड, FTII पुणे, नॅशनल फिल्म्स आर्काइव्स पुणे, किंवा नॅशनल आर्काइव्स न्यू दिल्ली, सृष्टी इन्स्टिट्यूट बेंगलोर, अशा पद्धतीच्या जोड्या येऊ शकतात. किंवा हिस्टॉरिकल साइट्स अँड वेअर दे आर लोकेटेड, कुतुब मिनार, गोल घुमट, अशा पद्धतीचे प्रश्न तुम्हाला येऊ शकतात जोड्यांमध्ये. आयडेंटिफाय करायचे तुम्ही रॉंग पेअर. ओके, आता इथे तुम्हाला कोणते कोणते प्रश्न येऊ शकतात बघा. टेबलमध्ये 5वा धडा आहे समजा, मीडिया किंवा मास मीडिया. नेम ऑफ द न्यूजपेपर अँड द पर्सन असोसिएटेड विथ इट, नेम ऑफ द थिंकर अँड द थॉट दॅट दे गिव्ह, नेव्हर ऍक्सेप्ट एनिथिंग अनलेस इट इज प्रूव्हन. असं कोण म्हटलंय, मग थिंकर्स आणि त्यांनी काय सांगितलंय, अशी पण तक्ता येऊ शकतो. किंवा न्यूज पेपर आणि न्यूज, की कुठल्या न्यूजपेपरमध्ये पहिल्यांदा युरोपचा नकाशा आला, कुठल्या न्यूजपेपरमध्ये चाक्या म्हसोबाची बातमी आली, अशा पद्धतीचे प्रश्न पण येऊ शकतात, लक्षात ठेवा. ओके, किंवा 8व्या धड्यात टुरिझम आपण म्हणतोय, जिओग्राफिक टुरिझम महाराष्ट्रात कुठे आहे, महाराष्ट्रात सँक्च्युरी कुठे आहे, म्हणजे निघोज, रांजण, खळगे, किंवा हिस्टॉरिकल टुरिझम कुठे आहे, किंवा रिलिजियस टुरिझम कुठे आहे, अशा पद्धतीचे प्रश्न तिथे येऊ शकतात. जसा आपल्याला प्रश्न विचारला जाईल, जशी आकृती आपल्याला तिथे दिली आहे तशी आकृती आपण काढणं अपेक्षित आहे. आता टिपांमध्ये काय काय येऊ शकतं, नीड ऑफ मीडिया, नीड ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स, किंवा एखाद्या मॉन्युमेंटची माहिती, बोरोबदूरच्या स्तूपाची माहिती. थोडीशी 6वीचा पण संदर्भ घ्या, 6वीच्या पुस्तकात त्याची जास्त माहिती आहे. किंवा ज्ञानोदय सारखं. मैडम सॉरी टू Yes, ma'am. Yes. स्टूडेंट्स मुझे मैसेज डाल रहे कि आप इंग्लिश और मराठी में दोनों में वो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप बोल रहे हैं ना, तो बोलिए. Yeah, that is what I'm trying to do. Okay. Yes, Anuja is sending message. माध्यमांची गरज, ज्ञानोदय किंवा एखादा न्यूजपेपर, अशा याच्यामध्ये प्रश्न येऊ शकतात. ओके, सो क्वेश्चन 3, व्हाय टेलिव्हिजन इज मोर पॉप्युलर दॅन अदर मीडिया. इतर माध्यमांपेक्षा टेलिव्हिजन पॉप्युलर का, किंवा व्हाय इट इज नेसेसरी टू कॉन्झर्व द हिस्टॉरिकल सोर्सेस, व्हाय न्यूजपेपर्स वेर इम्पॉर्टंट ड्युरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. आता ही सगळी माहिती आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये आहे. आता मे बी तुम्ही न्यूजपेपर विषयीची जास्ती माहिती 10वीत नाही शिकलात, पण 8वीत शिकलात. ऍज प्राजक्ती मॅडम सेड ड्युरिंग मॅथमॅटिक्स प्रेझेंटेशन ऑल्सो, प्रिव्हियस स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही काय काय शिकत पुढे आलेला आहात हेच इथे आपण तपासणार आहोत. त्याचा तुम्हाला आठवतंय का, त्याचा तुम्हाला वापर करता येतोय का. Because the name of textbook itself is applied history. Whether you can apply the historical knowledge in your day-to-day life or not is the important thing that will be checked here. आता इथून लोकांच्या मनामध्ये प्रश्न असतो की आम्ही आमच्या शब्दात लिहू का. येस, डेफिनेटली. फक्त जिथे टर्मिनॉलॉजी आहे, फॉर एक्झाम्पल पॉलिटिकल सायन्स टर्मिनॉलॉजी आहे, तुम्ही म्हणाल मी व्याख्या माझ्या शब्दात करीन, नाही चालणार. इथे पुस्तकातलाच शब्द वापरायचा आहे. पण इथे उत्तर लिहिताना तुम्ही डेफिनेटली तुमच्या शब्दांमध्ये लिहू शकता. ओके,
येस, प्रत्येक धड्यावरती उतारा तुम्ही घेऊ शकता, त्यामुळे मी हे सांगूच शकत नाही की उतारावरती कसे प्रश्न येतात. कोशवाङ्मय आणि इतिहास म्हणजे द एन्सायक्लोपीडिया अँड हिस्ट्री, हाऊ एन्सायक्लोपीडिया इज इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. Encyclopedia basically is some literary work. It is included in the language, literature. Then why we include it as source of history? असा थोडासा अभ्यास करून ठेवायचा, विचार करून ठेवायचा. ओके. येस, याची तर मी उदाहरणं तुम्हाला सांगितली. स्टेटमेंट ट्रू ऑर फॉल्स, मेजॉरिटी ऑफ व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इन हिस्ट्री, नॉट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर नॅशनल पार्टीज, सम आर रिजनल. ओके. मग ते रिजनलचे निकष काय आहेत ते तुम्हाला सांगायला लागतील. किंवा एखादी पार्टी दिली असेल, तिचं नाव आसाम गण परिषद, इट्स अ नॅशनल पार्टी. So no, this statement is not true because it's a regional party and it is influential in Assam only. It is not influential in Maharashtra. लक्षात घ्या, आपल्याला तिथे विथ एक्झाम्पल एक्सप्लेनेशन दिलं पाहिजे. कोणत्या पार्टीला नॅशनल पार्टी म्हणायचंय किंवा कोणत्या पार्टीला रिजनल पार्टी म्हणायचंय हे आपल्याला तिथे विथ एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. याच्याविषयी मी सांगितलंच आहे तुम्हाला कोणकोणते प्रश्न येऊ शकतील. ओके. नाव आय हॅव टेकन लिबर्टी ऑफ फाइंडिंग ऑल द ओपन एंडेड क्वेश्चन्स फ्रॉम पॉलिटिकल सायन्स पार्ट. ॲज आय एक्सप्लेन्ड अर्लियर, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ऑब्जेक्टिव्हच्या विरोधात जायचं नाही. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर आस्क्ड व्हॉट यू विल डू टू प्रमोट द पर्सेंटेज ऑफ voting in your locality. ओके. धड्याखालचा प्रश्न आहे हा. आणि एखाद्या विद्यार्थ्याने लिहिलं की मी काहीही करणार नाही, विल दॅट स्टुडंट गेट मार्क? ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे पॉलिटिकल सायन्सचं? टू क्रिएट अ सिटीजन who can be a good citizen of India by taking active participation in political processes. ज्या सगळ्या राजकीय प्रक्रिया आहेत त्याच्यात ऍक्टिव्ह स्वतःचा सहभाग नोंदवणारा नागरिक आपल्याला तयार करायचा आहे. किंवा इकडे बघा चौथा प्रश्न, व्हॉट यू विल डू टू शिफ्ट फ्रॉम अ नॉन पॉलिटिकल सेटअप टू अ पॉलिटिकल सेटअप. मग नॉन पॉलिटिकल सेटअप म्हणजे कोणता? Dear students, please mind that India is an excellent example of this shift from non-political setup to political setup. भारत आधी वसाहत होता ब्रिटिशांची आणि आता लोकशाही प्रधान असा स्वतंत्र देश आहे. मग नॉन पॉलिटिकल सेटअप मध्ये काय काय येईल? जिथे राजे आहेत, ॲरिस्टोक्रसी किंवा किंगशिप, जिथे हुकुमशहा आहेत, डिक्टेटरशिप, जिथे लष्करशहा आहेत, मिलिटरी डिक्टेटरशिप, किंवा जी कॉलनी आहे, वसाहत आहे, ते नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप झाले. मग डेमोक्रेटिक सेटअप कडे आल्यानंतर 3 स्टेजेस वरती ऍडमिनिस्ट्रेशन होतं. ग्रासरूट लेवल, येस आर्या, आय विल गिव्ह यू चान्स टू टॉक. ग्रासरूट लेवल, लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीज, मग स्टेट आणि मग सेंटर. आणि मग त्याच्यासाठी काय काय यंत्रणा उभ्या करायला लागतील हे सगळं तुम्ही 6वी पासून शिकत शिकत पुढे आलेले आहात. तेच तुम्ही तिथे लिहिणं अपेक्षित आहे. लक्षात येत आहे? म्हणजे थोडीशी, किंवा आता ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून तुम्ही काय खबरदारी घ्याल? ISI मार्क असेल, MRP असेल, बेस्ट बिफोर असेल, वजन माप प्रमाणित आहेत की नाहीत हे आम्ही बघू. असं तुम्ही सगळं तुमच्या मित्रमैत्रिणींशी, तुमच्या शिक्षकांशी चर्चा करा आणि अशा प्रश्नांची उत्तरं तयार करून ठेवा. ओके. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ माय प्रेझेंटेशन, हाऊ टू प्रिपेअर फॉर एक्झाम. ओके. रॉकेट सायन्स नाहीये, हिस्ट्री अगदी सोपं आहे. तुम्हाला 40 पैकी 40 मार्क हिस्ट्री मिळवून देणारे, 10 मार्क शाळा देणारे. 40 पैकी 40 मार्क मिळवण्यासाठी पाठ्यपुस्तक, द टेक्स्टबुक, त्याच्या बाहेर काहीही नाही. रीड द टेक्स्टबुक थरली. ओके. wherever you can give examples from day to day life. तुमच्या दैनंदिन जीवनातली, अवांतर वाचनातली जी उदाहरणं जिथे जिथे तुम्हाला देणं शक्य आहे तिथे तिथे तुम्ही ती देणं अपेक्षित आहे. आता तुम्ही याची तयारी कशी कराल की तुम्ही प्रत्येक पाठावरती
संकल्पना चित्रे आणि ओघ तक्ते तयारच करून ठेवा. प्रत्येक लेसन मध्ये किती होऊ शकतात कॉन्सेप्ट मॅप ते तयार करून ठेवा. वन लाइनर्स तयार करा प्रत्येक धड्यावरची. व्हॉट आय वुड सजेस्ट इज यू प्रिपेअर अ ग्रुप ऑफ 11 पीपल. 11 का म्हणते मी, कारण हिस्ट्रीतले 7 धडे आणि पॉलिटिकल सायन्स मधले 4. 2 धडे हिस्ट्रीतले ओमिट केलेत आणि पॉलिटिकल सायन्स मधला 1. असे टोटल तुम्हाला 11 धडे अभ्यासायचे यावर्षी. 11 जणांचा ग्रुप करा. प्रत्येकाने एक धडा वाटून घ्या. प्रत्येक धड्यातला वन लाइनर शोधून काढा. मी इथे तुम्हाला लिहून दाखवलेत बघा वन लाइनर्स. लुव्र, फ्रान्स. रेने देकार्त, फ्रेंच, डिस्कोर्स ऑन द मेथड. जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल, जर्मन, रिझन इन हिस्ट्री. हिरोडोटस, ग्रीस, द फादर ऑफ हिस्ट्री. एवढेच मुद्दे लिहायचे तिथे. असे किती निघतील एका धड्यात? 20-22 निघतील. ते एकमेकांशी शेअर करा. आता हा प्रश्न कुठेही फिरू दे. हा प्रश्न क्वेश्चन 1A म्हणजे फिल इन द ब्लँकला येऊ दे, क्वेश्चन 1B म्हणजे रॉंग पेअरला येऊ दे, किंवा क्वेश्चन 2A म्हणजे कॉन्सेप्ट मॅपला येऊ दे. हा प्रश्न कुठेही फिरला तरी तुम्हाला त्याचं उत्तर लिहिता येईल. असे वन लाइनर्स चांगले तयार करून ठेवा. मी मगाशी सांगितलं तसं ऑब्जेक्टिव्हचे मार्क कोणत्याही परिस्थितीत घालवायचे नाहीत. तुम्हाला ते खूप छान मिळवायचेच आहेत मार्क, पैकीच्या पैकी. आणि मग तिथून पुढे तुम्हाला आपोआप मिळतात मार्क. अनदर थिंग इज प्रॅक्टिस अँड कन्सिस्टन्सी. प्राजक्ती मॅडमनी पण सांगितलं उद्या गणिताचा पेपर आहे तर आज गणित सोडवायला बसू नका. सेम इज ऍप्लिकेबल टू हिस्ट्री. You are expected to draw all the concept maps in your paper. त्यामुळे तुम्ही त्याच्यासाठी सराव करा, प्रॅक्टिस करा, कन्सिस्टन्सीनी काम करा, रोज थोडं थोडं काम करा. आपण एकाच दिवशी सगळं जेवतो आणि पुढचे 4 दिवस जेवत नाही असं होतं का? तसं नाही होत. आपण रोज जेवतो ना, तसं रोज थोडा अभ्यास करा, चिंतन करा. जिथे तुम्हाला शक्य आहे तिथे तिथे तुमच्या भिंतीवरती, घरातल्या किंवा वर्गात कुठे तुम्हाला शक्य आहे तिथे तुम्ही ते डिस्प्ले करा. असे वन लाइनर्स तयार केले, तक्ते तयार केले आणि ते डिस्प्ले केले. इट विल बी इझी फॉर यू टू बी प्रिपेअर्ड. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, अनलाइक मॅथमॅटिक्स, हिस्ट्री इज लेंदी. लिखाणाचा कंटाळा करायचा नाही. Whatever that you have studied in this year, in spite of all the difficulties that you face due to COVID pandemic situation, you will be evaluated in those 2.5 hours. 2 तास, पण तुम्हाला आता वाढीव अर्धा तास मिळालाय म्हणून त्या 2.5 तासात तुमचं मूल्यमापन होणार आहे. तुम्ही वर्षभर जे काही अभ्यास केलाय त्याचं. मग त्या 2.5 तासात लिखाणाचा कंटाळा करून चालेल का? This particular instruction is for boys. आता का मी असं सांगतेय, आउट ऑफ एक्सपिरियन्स फॉर दिस मेनी इयर्स. मुली तरी बिचाऱ्या लिहितात, मुलगे बॉईज लिखाणाचा कंटाळा करतात. काही मुली पण लिखाणाचा कंटाळा करत असतील, पण सगळ्यांनीच लिखाणाचा कंटाळा करायचा नाहीये. हिस्ट्री लेंदी आहे, मग मी किती लिहायचं, हात दुखायला लागला, असं करू नका. लिखाणाची प्रॅक्टिस ठेवा. Unfortunately, past 1.5 years, we are not familiar with all the setup, the classroom setup and writing and everything. So gear up now, dear students, without stress. कोणताही ताण न घेता एक लीजर टाइम ठेवा, ज्याला आपण मी टाइम म्हणतो ना. मग मी थोडा वेळ टीव्ही बघेन, थोडा वेळ पुस्तक वाचेन, थोडा वेळ गाणं ऐकेन. लीजर टाइम ठेवा. नो टीचर विल एक्सपेक्ट यू टू स्टडी 24/7. एक मी टाइम ठेवा, स्वतःचा लीजर टाइम ठेवा. ताण घेऊ नका. एन्जॉय युअर स्टडीज, व्हॉट एव्हर दॅट यू आर डुईंग. आईनी काहीतरी सांगितलं म्हणून काहीतरी मी रागारागाने अभ्यासाला बसलो असं करू नका. किंवा शिक्षकांनी काहीतरी कंपल्सरी केलं म्हणून येऊन त्यांच्या डोक्यावर मारलं असं करू नका. व्हॉट एव्हर यू डू, एन्जॉय युअर स्टडी. आनंदाने करा. दॅट विल हेल्प यू इन गेनिंग मार्क्स. ओके. So I think that was all what I wish to speak with you all. Let me take this opportunity to thank Pote Group for giving this opportunity to conversate with you all. And thank you very much, students, for listening carefully. And I wish you all very best and
may this exam earn best marks for you. Thank you. Yes, thank you, शिवानी मैडम फॉर द वैल्यूएबल गाइडेंस हिस्ट्री के लिए. स्टूडेंट्स में आप कंफ्यूज, थोड़ा सा आपको पीडीएफ एक ही दिख रहा था फॉर द मराठी मीडियम, तो मैडम इज गोइंग टू शेयर विथ मी इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ भी और मराठी मीडियम का भी. देन यू विल गेट दैट ऑन व्हाट्सएप. ओके स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट इट, you will get that. Okay, so now we will start our question answering session. Okay students, let's start our question answering session. Before question answering, I would like to share मैं आपको feedback. I'm going to share you the feedback form in chat box. So please fill the feedback form. और students, आप में से किसी ने stream selection का form पहले submit नहीं किया था, अभी आप अगर join नहीं होंगे तो अभी आप वो fill कर सकते हैं, because we are going to arrange our career guidance session on 10th of April. So student, please fill the feedback form. I'm going to send you in chat box. Okay, ma'am, I can see some questions in the chat box. I'll address those questions first, if it is okay with you. Yes, ma'am. Yes, you can. Yes, thank you, ma'am. हा, आता एकानी कोणीतरी विचारलंय की पेन्सिलनी वर्ड्स अंडरलाईन केले तर चालेल का? निश्चितपणे चालेल. ओके, तेच एक्सपेक्टेड आहे. हा, फक्त उत्तर पेन मध्ये पाहिजे, आकृती पेन मध्ये पाहिजे, आकृतीत जो डेटा भरायचा आहे तो पेन मध्ये पाहिजे. विधान परत लिहायचं का? हो, लिहा. आणि त्याच्या खाली ते विधान चूक आहे का बरोबर ते लिहा, आणि चूक असलं तरी एक्सप्लेनेशन लिहा, आणि बरोबर असलं तरी एक्सप्लेनेशन लिहा. आता हा प्रश्न नाहीये पोटनिवडणुका होतात, हो होतात, कुठल्या केसेस मध्ये होतात ते एक्सप्लेन करा असं मी सांगितलंय. ओके, आर्या बाय मिस्टेक शी रेज्ड हर हँड. ओके, मार्जिन कंपल्सरी आहे का? तुम्ही सप्लिमेंट जोडलत, जे गणितासाठी कदाचित लागू शकतं. तुम्ही सप्लिमेंट जोडलत विद्यार्थ्यांनो, की त्या सप्लिमेंट जोडल्यानंतर काही कागद हे पूर्ण उघडले जात नाहीत, त्यामुळे थोडं मार्जिन सोडा. खूप असं दोन्ही साईडनी मोठं ढब्ब मार्जिन सोडू नका, पण दोन्ही साईडनी थोडं मार्जिन सोडा. ओके, आता मी गाईड वापरू का? मास्टर की आन्सर्स. कशाला असं गाईड वगैरे वापरायचं? आपण आपल्या शब्दात लिहूया, आपलं ज्ञान आपलं आपण पचवूया, आपली आपण उत्तरं छान तयार करूया. एक माइंडसेट असतो एक्झामिनरचा. त्या गठ्ठ्यातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी एकसारखी उत्तरं लिहिली आहेत आणि एकच उत्तर छान कन्सेप्ट मॅप काढून वेगळं काहीतरी उत्तर लिहिलेलं आहे, आपोआप तुम्हाला मार्क चांगले मिळतात. तुमच्या शब्दात छान उत्तरं लिहा. ओके, इन पॉलिटिकल सायन्स, ट्रू ऑर फॉल्स, reason should be written in how many points for 1 mark? 2 points minimum, 2 to 3 points minimum. Okay, identify the wrongs टेबल आन्सर शीट मध्ये लिहायचं असतं का? नाही. मी तुम्हाला सांगितलं ना, तुम्ही थेट त्या सेट मध्ये जी रॉंग पेअर आहे तीच लिहायची आहे. तो संच तिथे लिहिणं अपेक्षित नाहीये. ब्लॅक ड्रॉ केले तर चालेल मॅडम. प्राजक्ति मैडम के लिए भी कुछ क्वेश्चंस है, तो मीनवाइल हम लोग दोनों शेयर करेंगे. हाँ स्टूडेंट्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू जस्ट पुट मी ऑन इन द चैट बॉक्स. निधि किस्मत राव, माय नेम इज देयर, सो आप वहां पे चैट में डालो, तो इट विल मोर क्लैरिटी, क्योंकि मुझे मैथ्स के आ रहे हैं, मैडम को आप हिस्ट्री के डाल रहे हैं, तो यू जस्ट एक ही चैट पे डालिए आप मुझे, तो मैं प्राजक्ति मैडम और शिवानी मैडम से शेयर कर पाऊँ. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर. जस्ट रेज योर हैंड. Yes, Prajakti madam is also there. Okay. There is a question from Saloni madam. How much % question will be asked from exercise? Saloni, you're asking about history. Please mention that. Yes, madam. History. Okay, no such percentage is decided. Let me tell you. कारण 4 मार्क मोर ऑर लेस 4 मार्क एका धड्यावर आहेत. ठीक आहे, आता कुठल्या धड्यावरती पॅसेज जाईल, पॅसेजचा प्रश्न आपल्याला माहिती नाही. त्या धड्यावरती ऑलरेडी 4 मार्क सॅटिस्फाय झाले त्याचे. अख्खी प्रश्नपत्रिका पॅसेजचा प्रश्न कुठल्या धड्यावर जाईल यावर फिरेल, लक्षात घ्या. वी कॅनॉट से दॅट.
So there is no definite blueprint for that. आणि किती पाठाखालचे प्रश्न विचारले जातील आणि किती बाहेरचे असंही आपण डेफिनेटली सांगू शकत नाही. But yes, some teachers tend to incline towards more questions from the exercises given at the end. So you have to prepare for those exercises very nicely. Okay, there is a question for maths. Can we draw main figure 1 and rough 2 if odds will come in this year? Main figure, I just don't understand. Is it for geometry? For geometry पूछ रही है मैडम कि अगर मैथ्स में मैंने एक फिगर जो एग्जाम्पल रिलेटेड है वो निकाला और एक रफ निकाला फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि मुझे ये हॉट्स में लर्निंग के लिए कि मेरा लॉजिकल थिंकिंग क्या है वैसे. हाँ, तो कौन से भी फिगर आप निकाल सकते हो. इट्स नॉट लाइक, बट इट शुड बी रिलेटेड टू दॅट पर्टिक्युलर आन्सर. त्या उत्तराच्या बरोबर रिलेट करणारं किंवा ते उत्तर जास्त एक्सप्लेन करणारी जर फिगर असेल तर तुम्ही ती ड्रॉ करू शकता. नो प्रॉब्लेम एट ऑल. Okay. There is a question for history. Shantanu is saying many times I write less points than expected, but the points are bigger. So is it okay? प्रत्येक एक्झामिनरला त्या उत्तरामध्ये किती मुद्दे आहेत हे माहिती आहे. शिक्षकच आहेत ते. सगळे लिहिलेत वेल अँड गुड, पण ऍटलिस्ट 2 मार्कांसाठी 4 तरी मुद्दे लिहा आणि सगळे लिहिलेत वेल अँड गुड. Okay. One more question from Prathami. Black pen ने डायग्राम ड्रॉ केली तर चालेल का हिस्ट्रीला? चालेल ना, पण पेननी डायग्राम ड्रॉ करायला तुम्हाला प्रॅक्टिस लागेल. तिथे खाडाखोड शक्यतो करू नका. प्राजक्ती मॅडमनी तुम्हाला सांगितलंच आहे गणिताला, तेच हिस्ट्रीला पण ऍप्लिकेबल आहे. ओव्हर रायटिंग करू नका, कारण द एक्झामिनर्स आर इन्स्ट्रक्टेड टू ऍक्सेप्ट द फर्स्ट रिस्पॉन्स गिव्हन बाय द स्टुडंट. त्यामुळे तुमचा जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आहे तोच आम्ही ग्राह्य धरणार. ओव्हर रायटिंग आणि पुन्हा पुन्हा उत्तरं ती ऑब्जेक्टिव्ह वेगळी सॉल्व्ह करणं असं करू नका. ऍज फार ॲज पॉसिबल अवॉइड ब्लॅक पेन, कारण ब्लॅक पेन इज फॉर मॉडरेटर. सो स्टिक टू ब्लू पेन, दॅट विल बी इनफ. ओके. स्वरा इज आस्किंग 3 मार्क्सचे क्वेश्चन असतात त्यातला इंट्रोडक्शन आणि कन्क्लुजन द्यायचं आहे का? इंट्रोडक्शन अँड कन्क्लुजन. स्वरा, यू आर नॉट रिटन द सब्जेक्ट. हिस्ट्री मध्येच असणार ते मे बी. ओके, असं इंट्रोडक्शन आणि कन्क्लुजन असं वेगळं करू नका, काही हरकत नाही. पण एका ओळीत इंट्रोडक्शन. हिस्ट्रीमध्ये काय असतं लक्षात घ्या, कुठली ऐतिहासिक घटना असते, तिचं काहीतरी कारण असतं आणि तिचा काहीतरी परिणाम होतो. एव्हरी हिस्टॉरिकल इव्हेंट हॅज अ कॉज अँड कॉन्सिक्वेन्स. इट्स अ ट्रँगल आणि ते सतत पुढे जात राहतं. या ट्रँगल मध्येच उत्तर लिहायचंय तुम्हाला. हिस्टॉरिकल इव्हेंटचा कॉज हे इंट्रोडक्शन असेल, त्या ऍक्च्युअल इव्हेंट आणि त्याचं कॉन्सिक्वेन्स हे अगदी कन्क्लुजन मध्ये थोडक्यात अशीच लिहिणं अपेक्षित आहे. काय मी मगाशी म्हटलं तसं प्रत्येक मुद्दा नवीन ओळीवरती काढा. ओके. जॉमेट्री मध्ये इज इट नेसेसरी टू राईट स्टेप्स टू कन्स्ट्रक्शन इन फायनल एक्झाम? देर इज नो रिक्वायरमेंट टू राईट स्टेप्स ऑफ कन्स्ट्रक्शन. आम्ही फक्त कन्स्ट्रक्शन कसं झालेलं आहे ते बघतो. स्टेप्स आम्हाला कळतात कन्स्ट्रक्शन बघितल्यानंतर की तुम्ही त्या फॉलो केलेल्या आहेत किंवा नाही. सो देर इज नो रिक्वायरमेंट टू राईट द स्टेप्स, बट रफ फिगर इज कंपल्सरी. ओके मॅडम, अजून एक क्वेश्चन आहे. मॅथ्स कॅन हॉट्स कम इन एक्झाम? इफ येस, देन व्हॉट वुड बी द डिफिकल्टी लेवल? इट इज जस्ट लाईक द डिफिकल्टी लेवल मेन्शन इन द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक मध्ये जे हॉट्स क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त डिफिकल्ट क्वेश्चन्स आम्ही नाही एक्सपेक्ट करत येतील असे. सो इट इज ॲज गुड ॲज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ टेक्स्ट बुक. There is a question. Can you tell about the circles, important points for the circle? Anyway, circle is a big chapter, but again, you need to understand theorem and solve problems based on theorems. Try to do lot of practice of understanding properties of circle. आणि तो फक्त टॉपिक मोठा आहे म्हणून तो डिफिकल्ट आहे असं नसतं. बऱ्याचदा जर त्याच्यामधल्या तुम्ही फिगर्स काढल्या
तर त्या टॉपिकचं लेंथ एकदम कमी होईल. सो द टॉपिक इज, आपल्याला तो मोठा वाटतोय कारण त्याच्यामध्ये खूप सारे डायग्राम्स आहेत, कन्स्ट्रक्शन्स आहेत म्हणून. सो इट इज नॉट दॅट, कारण सर्कल हा जरी महत्वाचा टॉपिक आहे तरी सुद्धा तुम्ही जर स्टेप बाय स्टेप त्याचे कन्सेप्ट समजून घेतले तर इट विल बी इझी. सो त्याचे स्टेप्स तुम्ही समजून घ्या. Okay. One more question for maths. Rough figure contain marks in geometry? रफ फिगरला मार्क असतात. येस, इट इज काउंटेड एस्पेशली फॉर कन्स्ट्रक्शन. एक हिस्ट्री साठी क्वेश्चन आहे मॅडम. If we write true instead of the above statement is true, do I get the marks? ठीक आहे, काही हरकत नाही, पण कशाला तिथे मी मगाशी म्हटलं तर कंटाळा कशाला करायचा, लिहा ना दिस स्टेटमेंट इज ट्रू किंवा दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. स्टूडेंट्स, मैंने आपको फीडबैक फॉर्म सेंड किया है इन चैट बॉक्स. जैसे मैंने आपको बोला 10th अप्रैल को अपना करियर गाइडेंस सेशन है, तो फीडबैक फॉर्म में वंस अगेन देयर आई हैव रिटन नॉट मैंडेटरी. जो स्टूडेंट्स ने पहले स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं लिखा है वो अभी लिख सकते हैं. इन फीडबैक फॉर्म दे कैन सिलेक्ट द स्ट्रीम आल्सो एंड राइट टुडेस session feedback form. Madam, there is a question for history. If their question is 2 marks, according to how many points we have to write? At least For for history and PS. at least for maximum all. Okay. इकडे एक मला प्रश्न दिसतोय. इन 6th चॅप्टर इज कम्प्लिटली ओमिटेड ऑर नॉट? मेन्सुरेशन चॅप्टर जो आहे तो कम्प्लिटली ओमिट केलेला आहे रिवाइज सिलेबस प्रमाणे. येस, इट इज ओमिटेड. Can we do rough works at the last page of paper in maths? Yes, you can. Last, you can. Okay, there is a question for maths. On what criteria hot question will be? Is it from old textbook or from new textbook? नो नो नो, ओल्ड टेक्स्टबुक आता नाहीये. तुम्हाला जे पुस्तक आता अभ्यासाला आहे तेच तुमचं पुस्तक आहे. सो जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज विथ ओल्ड अँड न्यू. Right now, the book which is available with you and the teachers are following that book in school, that is the only textbook you have to follow. So questions will be based on that textbook only. मॅडम, इतिहासासाठी प्रश्न आहे. चुकीची जोडी फक्त ओळखून लिहायची ना, की ती दुरुस्त करून नाही लिहायची? मी सांगितलं होतं प्रेझेंटेशन मध्ये की तुम्ही फक्त आयडेंटिफाय करणं अपेक्षित आहे, ती जोडी दुरुस्त करणं अपेक्षित नाहीये. आन्सर शीट मध्ये 3 सेट, म्हणजे प्रत्येक सेट मधली फक्त चूक जोडी तुम्ही लिहायची आहे. म्हणजे तुमच्या टोटल आन्सर शीट मध्ये 3 जोड्या येतील, राईट? फक्त 3 चुकीच्या जोड्या तुम्ही लिहाल, त्या करेक्ट करणं अपेक्षित नाही. मॅथ्स साठी क्वेश्चन आहे. ट्रिग्नोमेट्री मध्ये प्रूव्ह सम्स आहेत, प्रूव्ह दॅट सम्स that will only come from textbook? No, not necessary, because we can create 100 type of such problems, prove that type. Difficulty level will be like the textbook, so it will be based on textbook but not exactly from textbook. Okay, there is a question, how we frame questions, equations. How to frame equations? How to frame equations? It is सिंपल की तुम्ही कुठचं पण 2 क्वांटिटीज आहेत, यू जस्ट क्रिएट लाईक वन प्राइस ऑफ अ 1 पेन इज 2 rupees and the price of a pencil is 1 rupee. Then 2x plus y equal to suppose 20 rupees आहेत. So in 20 rupees how much pens and how much pencil you can purchase. So that can be a framing of equation. तर तुम्ही ते करू शकता. You can just see in 8th standard textbook we have given in detail कसं कन्स्ट्रक्ट करायचं इक्वेशन. बट तुमच्यावरती इक्वेशन कन्स्ट्रक्ट करायची वेळ येणार नाही. in word problems you have to follow each and every step and you write that each and every step of word problem, you will able to easily construct the equation. दिलेलं काय आहे ते लिहायचं, ते दिलेलं जे काय आहे त्याच्यावरून काय विचारलं आहे ते अज्युम करायचं. whatever is asked is always the variable x and variable y or variable एक variable असेल तर only x, and according to the given condition you have to stepwise construct the equation. Okay.
Please share the tricks for understanding the questions of word problems in algebra. अशी काही ट्रिक नसते खरं सांगायचं तर यू हॅव टू प्रॅक्टिस इट. ट्रिक एवढीच आहे की तुम्ही वर्ड प्रॉब्लेम खूप केअरफुली वाचलं पाहिजे. त्यातला प्रत्येक जो की वर्ड्स आहेत, सो स्टेप 1 इज रीडिंग द वर्ड प्रॉब्लेम एंटायरली. स्टेप 2 इज आयडेंटिफाईंग की वर्ड्स फ्रॉम इट. Step 3 is identifying the relation between variables. Step 4 is writing that relation according to the given condition. And then step 5 is equivalence दिलेला असतो रिलेशनचा इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये. सो ट्राय टू आयडेंटिफाय दॅट इक्विव्हॅलन्स. एकदा तो इक्विव्हॅलन्स आयडेंटिफाय करता आला की तुम्हाला जे दिलेली इन्फॉर्मेशन आहे ती तुम्हाला इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये फ्रेम करता येते. सो दीज आर द स्टेप्स. First, read entirely. Second, find out keywords. Third, try to construct those keywords in the form of a given equivalence condition. And fourth, try to construct the equation with the help of those conditions. So, step फक्त कुठे डिफिकल्ट असते की जिकडनं तुम्ही वर्ड मधून व्हेरिएबल मध्ये जाता, दॅट इज द की स्टेप. आणि तिकडे यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल की तुम्ही चूक करत नाही आहात. There is a question from history. How many points we have to write for short note if particular question have suppose say 12 points? मिनिमम 4, 2 मार्काचा आहे ना, आणि मॅक्झिमम कितीही. Madam, math study question for trigonometry, can we make ratio and identities as rough work at back of question paper? Yes, yes. Rough work you can do anywhere. Generally तुमच्या Question paper क्वेश्चन पेपर मध्ये नाही, तुम्हाला सप्लिमेंट दिलेली असते. प्रत्येक सप्लिमेंटच्या खालती सुद्धा थोडीशी जागा असते. प्रत्येक पेजवर खाली जागा असते. तिकडेही तुम्ही रफ वर्क करू शकता. एकदम मागच्या पेजवर पण करू शकता. जनरली आम्ही असं सांगतो की सपोज तुम्ही ट्रिग्नॉमेट्रीचा क्वेश्चन करताय, साईडला जर तुम्ही एक पेन्सिलने छोटीशी मार्जिन केली आणि त्या मार्जिन मध्ये जरी सोडवलं रफ काम तरी सुद्धा चालणार आहे. किंवा त्या पेजच्या खालती थोडी जागा दिलेली असेल रफ वर्क वर, तिकडे केलं तर एक्झामिनरला ते रफ वर्क सुद्धा बघता येतं. आणि एक्झामिनर रफ वर्क वरनं क्वेश्चन चेक करून सांगू शकतो की येस दिस, त्याला त्याची थिंकिंग प्रोसेस समजते. So I will always tell you that whenever you are writing the question, just below that page or in the margin, you can do your rough work instead of doing at the back of your supplement. कारण ते पुढे मागे जाणं डिफिकल्ट असतं. लेट मी टेल यू, जिथल्या तिथे क्वेश्चन पूर्ण करणं हे कधीही सोपं असतं. तुम्ही मागे जे तुमचं उत्तर आलंय ते परत पुढे लिहिताना तुमची चूक होऊ शकते. तो या चुका आपल्याला अवॉइड करायच्या आहेत. तिथल्या तिथे जर आपल्याला आपलं रफ वर्क मिळालं आणि आपण ते प्रश्नामध्ये उत्तरामध्ये मांडलं तर ते सोपं जातं. कन्स्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लेम या टाइपचा क्वेश्चन येऊ शकतो का? नाही नाही, ऍक्च्युली वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये नाही का, आपण वर्ड प्रॉब्लेमचं कन्स्ट्रक्शन नाही देत करायला. आपल्याकडे वर्ड प्रॉब्लेम दिलेलं असतं, त्याच्यावरून आपण गणित सोडवायला देतो. सो वी विल नॉट आस्क क्वेश्चन फॉर कन्स्ट्रक्टिंग वर्ड प्रॉब्लेम्स. ओके, मैथ्स मध्ये यू कैन ड्रॉ द माइंड मैप व्हाइल सॉल्विंग. मतलब क्या है उसका? शंतनु इज आस्किंग. मैथ्स में आपने लास्ट टाइम अभी बोला था कि you can draw the mind maps for the logical thinking. Yes. Yes, you can draw. नहीं मैडम, he is asking कि what does it means, कि मतलब क्या करना है? अच्छा. What does it mean? Like माइंड मॅप याचा अर्थ काय आहे की सपोज तुमचं वर्ड प्रॉब्लेम आहे ह्याच्यामधलं इक्वेशन मधलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही ज्या स्टेप्स असतात त्या तुम्ही एका फॉर्मॅट मध्ये जर दाखवल्या, सर्कल मध्ये किंवा ट्रायंगल मध्ये, आणि त्या स्टेप्स मध्ये असे एक ट्रायंगल काढला, त्याला ॲरो काढून दुसरा ट्रायंगल काढला किंवा दुसरं रेक्टँगल काढला आणि त्याच्यामध्ये त्या स्टेप्स लिहिल्या, तुमचं जे थिंकिंग आहे ते तुम्ही त्याच्यामध्ये लिहिलं, तर दॅट इज कॉल्ड माइंड मॅप. तर ते तुम्ही दाखवू शकता. ओके, फॉर एक्झाम्पल की हे दिलेलं व्हॉट इज गिवन, देन
taking square of the natural number, then adding 2 to the natural number, what you obtain, that will be the third step. Then formation of the equation, that will be the fourth step. तर फक्त फॉर्मिंग इक्वेशन एकदा आलं की तुम्हाला पुढचं सगळं करता येतं. सो टिल यू फॉर्म द इक्वेशन, यू कॅन शो युअर वर्क इन द रफ इन द माइंड मॅप. ओके मॅडम, जे सेग्रिगेशन आहे ओमिटेड पार्ट झाल्यानंतर चॅप्टर वाईज सेग्रिगेशन ऑफ मार्क्स, कारण मॅथ्सला सेग्रिगेशन आहे ना, ॲलोकेशन, तर ते काही मग बदलले का? त्याच्यामध्ये आम्ही सांगू शकत नाही. इट कॅन चेंज. देर इज नो स्पेसिफिक वेटेज इज गिवन फॉर टॉपिक्स. इट कॅन चेंज. तो देर इज असं वेटेज असं काही नाहीये टॉपिक्सना. ओके. In maths activity questions, the steps are sometimes skipped in the paper. So we have to write that skip steps or? No, you don't have to write that skips. तुम्हाला फक्त त्या ऍक्टिव्हिटी शीट प्रमाणे उत्तरं भरायची आहेत. त्या जस्ट स्किप स्टेप्स असतील त्या तुमच्या रफ वर्क मध्ये येतील. Okay, so that they can write on the side Yes, of the yes. page. Yeah. Yeah. Okay. Trigonometry, prove that will come how many marks in question paper? It can come 3 marks or 2 marks. Okay. Yes, students, still have any doubt? You can put me in chat box. The rest all I have done, I think. किसी का skip हो गया तो they can put me again in chat box. नेहा is asking maths 1 के लिए कुछ important tips बोलिए कि कुछ ये करना है. Important sums. Important tip is now you solve paper, read textbook thoroughly, solved examples बघा आणि miscellaneous examples exit जो आहे त्याच्यातली सगळी example solve करा. So that is a tip की understand each and every, संपूर्ण समजून घ्या. त्याच्या पलीकडे मी काही टिप नाही देऊ शकत. Can trigonometry come for 4 marks? It can come. Yes, it can come. असं काही नाहीये की हे 2च मार्काला असेल किंवा 3च मार्काला असेल. Okay. What should be done to or prevented in paper to get full marks in maths and history? Already madam, दोनों मैडम ने बेटा ये बोल दिया है, शिवानी मैडम and प्राजक्ति मैडम, कि how to get full marks history also and in maths. So you just go through the YouTube का link, आपको students वापस आएगा आपके LMS के प्लेटफॉर्म पे Beyond Academics में. You can watch it. अगर आपने कोई भी पॉइंट स्किप किया है from maths and history, तो you can watch it from there. Okay. And आपको PDF भी मिल जाएगा. ओके. हिस्ट्री एकदा क्वेश्चनचा आन्सर टेक्स्टबुक मध्ये खूप मोठं टायपिंग आहे, छोटं असेल पण त्या वेटेज जर मार्कांचं जास्त असेल तर मग काय टेक्स्टबुक मधला आन्सर लिहून फुल मार्क्स भेटतील का? काय विचारायचं हेच नाही कळलं. म्हणजे हिस्ट्री मध्ये जो क्वेश्चन आहे, एखादा क्वेश्चन ब्रीफ्सला जास्त मार्काला विचारले पण त्याचे पॉइंट्स टेक्स्टबुक मध्येच कमी आहेत, तर तेवढेच लिहिले जेवढे आहेत तेवढे, तर मार्क मिळणार का? नाही मॅडम, असं आहे की मुळामध्ये तुम्ही बघितलं तर हिस्ट्रीमध्ये ओपन एंडेड प्रश्न जास्त आहेत. ठीक आहे. कारण पुस्तकाचं नावच ऍप्लिकेशन बेस्ड असा हा विषय आहे. अप्लाइड हिस्ट्री हे त्याचं नाव आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी अधिकची उदाहरणं देऊन ते एक्सप्लेन करणं तिथे अपेक्षित आहे. मुलांनी पण त्या व्यवहारातली उदाहरणं देऊन अपेक्षित आहे. पुस्तकात मे बी थोडीशी माहिती कमी असेल पण त्याच्या उत्तरात मुद्दे जास्त असतात, असू शकतात आणि आहेत, म्हणजे असंच अपेक्षित आहे. ओके. त्यामुळे तुम्ही तशाच पद्धतीने ते ऍप्लिकेशन अपेक्षित आहे. मॅडम, हॉट क्वेश्चन्स 11 मार्क्स ला येणार का? 11 मार्क्स किती मार्काला साधारणतः आपल्याकडे ठरलेलं आहे? हॉट्स 4 मार्काचा एकच प्रश्न येतो शेवटचा. ओके. अजून एक क्वेश्चन आहे की हिस्ट्री फिल इन द ब्लँक्स कम फ्रॉम ओनली स्वाध्याय. असं काही नाहीये, पाठाखालचंच विचारलं जाईल असं काही रूल नाहीये. ओके.
पाठाखालचे प्रश्न पण चांगले करून ठेवा आणि मी सांगितलं तसं पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेर काही नाही. रीड टेक्स्टबुक थरली, त्याच्या बाहेर काहीही नाही. Okay. I think we have done with this. Yes, students. I hope I have done all the questions. Shweta, you are raising hand. You have any doubt you want to ask? You just switch on your camera, okay? And you can unmute now, Shweta. Yes. Yes, ma'am. Uh, I have doubt about maths. The solving steps of fill up we have to write in the rough work or in the main sheet. Shweta, which question? Means the fill up we have to sometimes we have to solve the problem. Yeah, in that's what the- I told you, that when you're writing that activity worksheet and Oh, in the riddles- fill ups. fill-ups in which question? Fill in the blanks. Yes. Fill in the blanks, you're supposed to write only answer. But whenever we have to solve the problem in the fill in the blanks, then we Okay. have to write in the rough work. Yes, you have to write it in the rough work and you just have to write the answer and underline it. Okay. Okay, thank you. Yeah. Okay, Shantanu, you had doubt, just raise your hand. Then I can unmute you. Okay. Yes, you can. Hello, good afternoon, ma'am. Ma'am, I am having doubt in maths. की म्हणजे खूप वेळेला आपण मॅथ्स 1 मध्ये आपण खूप वेळा लिहितो बघा की कंपेअरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. मग त्यावेळेला समजा त्याच्यामध्ये m किंवा n असा कुठला व्हेरिएबल असेल तर मग त्यामध्ये पण am स्क्वेअरच लिहिणार आपण. आता am हो बरोबर आहे. म्हणजे आता तुला असं म्हणायचं आहे का की सपोज ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हे मी कम्पेअर केलं nx स्क्वेअर प्लस nx प्लस t इक्वल टू 0 समजा, बरोबर? नाही मॅम, व्हेरिएबल जर का वेगळं असेल, कोइफिशियंट नॉर्मल असेल तर व्हेरिएबल वेगळं असेल, एक्स नसेल व्हेरिएबल तर. हो, म्हणजे ay स्क्वेअर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. येस असं. नाही पण व्हेरिएबल जरी वेगळा असला तरी ay स्क्वेअर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हे सुद्धा क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच आहे. त्याच्यामुळे आपण म्हणू शकतो की वी आर कम्पेअरिंग दिस विथ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ay स्क्वेअर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. आता कसं आहे की जर समजा तुमचं उरलेलं इक्वेशन जे तुझं ऍक्च्युअल इक्वेशन असेल ते समजा 3x स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 असेल तर यू हॅव टू राईट दॅट इक्वेशन इन द वाय व्हेरिएबल. तू जर ते वाय व्हेरिएबल मध्ये लिहिलं तरच तुला कम्पेअर करता येतील. व्हेरिएबल शुड बी सेम. ओके, व्हेरिएबल डिफरंट असेल तर तुझं दिलेलं इक्वेशन तुला दिलेल्या व्हेरिएबल मध्ये चेंज करून घ्यावं लागेल. Then only you can compare. Very good question you have asked, Shantanu. This is a very good question. You have to convert it into the same variable and then only you can write. पण व्हेरिएबल बदलला म्हणून क्वाड्रॅटिक इक्वेशन होत नाही असं नाही. ay स्क्वेअर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, ओनली इन व्हेरिएबल y, नॉट इन व्हेरिएबल x. ओके मॅम. मॅम आणखी एक विचारायचं होतं की आमच्या स्कूलमधून आम्हाला फोर्स केला जातं की MCQ चे पूर्ण स्टेटमेंट लिहायचे. मग बोर्ड मध्ये असं असतं का कंपल्सरी? नाहीये बोर्ड मध्ये तसं. आम्ही म्हणून मी सुरुवातीला सांगितलं की क्वेश्चन 1 आणि ऑप्शन A, क्वेश्चन 2 ऑप्शन C असं लिहिलं तरी चालणार आहे. बट इट इज कंपल्सरी फॉर हिस्ट्री. ओके मॅम. दॅट्स व्हॉट. सी असं होऊ शकतं. हा, मॅथ्स मध्ये आम्ही फक्त आन्सर बघतो पण हिस्ट्री मध्ये यू हॅव टू राईट. ओके, थँक्यू मॅम. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आहे मॅडम. मॅथ्स 1 आणि मॅथ्स 2 चं जे क्वेश्चन बँक आहे बोर्डने दिलेली त्याच्यामध्ये 3 आणि 4 मार्क्सचे क्वेश्चन आर सिमिलर असा प्रश्न आहे प्रणवचा. काय 3 आणि 4 मार्क्स? सॉरी मला क्वेश्चन 3 मार्क्स आणि 4 मार्क्सचे क्वेश्चन्स आर सिमिलर क्वेश्चन्स इन क्वेश्चन बँक. आहेत ना म्हणजे तसेच प्रश्न येणार बोर्ड मध्ये, सिमिलर टू दोज क्वेश्चन्स. येस. Okay. Yes, madam. I think we have done all the questions. Students, chalo. Now we will stop the session. I'm going to again send you the feedback form. Students, आपको YouTube link और feedback form आएगा और in the PDF also on WhatsApp. So do fill the feedback form
for today's session. Okay, and आपको PDF भी मिल जाएगा. Okay, thank you so much. Thank you Shivani madam and Prajakti madam Thank you. for your Thank you. guidance. I think it's very useful to all the questions they have doubts अभी तक उनके मन में थे. They all are cleared. Okay. Yes, students. चलो, bye everyone. Thank you, madam. Thank you.